Praise be to the wonderful name of the Lord Jesus Christ. Once again, greet each and every one of you that is joining us in this broadcast in the precious name of the Lord Jesus Christ. By the abundant grace of God, we have entered into yet another week. Today I would like to share a message that is connected with our series, The Purpose of God in the Life of a Believer. Let us read a couple of portions in the scriptures before we begin. First of all, let us turn to the first book of the Chronicles, chapter number 15, beginning from verse number 13 to verse number 15. 13 to 15. First Chronicles, chapter 15, verse number 13 to verse number 15. And then we'll go to the book of Hebrews, chapter number 13, verse number 20 and 21. First Chronicles 15, 13 to 15. For because he did not at the first, the Lord our God made a breach upon us, for that we sought him not after the due order. So the priests and the Levites sanctified themselves to bring up the ark of the Lord God of Israel. And the children of the Levites bare the ark of God upon their shoulders with the staves thereon, as Moses commanded according to the word of the Lord. முதலில் நீங்கள் அதை சுமக்காதபடியினாலும் நாம் நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தரை நியாயமானபடியே தேடாதே போனபடியினாலும் அவன் நமக்குள்ளே அடிவிழ பண்ணினார் என்றார். அப்படியே ஆசாரியரும் லேவியரும் இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தரின் பெட்டியை கொண்டு வர தங்களை சுத்தம் பண்ணி கொண்டார்கள். பின்பு லேவி புத்திரர் கர்த்தருடைய வார்த்தையின்படியே மோசே கற்பித்த பிரகாரம் தேவனுடைய பெட்டியை அதன் தண்டுகளினாலே தங்கள் தோள்களின் மேல் எடுத்து கொண்டு வந்தார்கள். Hebrews chapter number 13 verse 20 and 21. Now the God of peace that brought again from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant, make you perfect in every good work to do his will, working in you that which is well pleasing in his sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. நித்திய உடன்படிக்கையின் இரத்தத்தினாலே ஆடுகளுடைய பெரிய மேய்ப்பரான நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுவை மரித்தோரில் இருந்து ஏறி பண்ணின சமாதானத்தின் தேவன் இயேசு கிறிஸ்துவை கொண்டு தமக்கு முன்பாக பிரியமானதை உங்களில் நடப்பித்து நீங்கள் தம்முடைய சித்தத்தின்படி செய்ய உங்களை சகலவித நற்கிரியையிலும் சீர்பொருந்தினவர்கள் ஆக்குவாராக. அவருக்கு என்னென்றைக்கும் மகிமை உண்டாவதாக. ஆமென். May the Lord add his blessing to the reading of his word. Let's bow our heads and close our eyes for a word of prayer. Most gracious and loving Heavenly Father, we thank you for this wonderful opportunity. Pray, Heavenly Father, that you will speak to each and every heart that is desiring to hear your voice. Father, I pray that you will hide myself and reveal yourself to thine people. May you be revealed through your word to them. Anoint my lips to speak your anointed word. Anoint every ears to hear, every hearts to receive. Anoint every lives to be transformed. Let them not just hear the voice of a man with their natural ears, but let them also hear the voice of God in the inner ears of their heart, that small still voice. I declare that all the glory, honor and praise belong to you and you alone. In Jesus Christ's name we pray. Amen. I would like to speak to you a message
in our series titled தொடர்பு Never Bypass the Process. Or never neglect the process. ஒருபோதும் செயல்பாட்டை அலட்சியம் பண்ணக்கூடாது. செயல்முறையை அலட்சியம் செய்யலாகாது. Never neglect the process. செயல்முறையை அலட்சியம் செய்யலாகாது. As you know, we are talking about a series titled The Purpose of God in the Life of a Believer. விசுவாசியுடைய வாழ்க்கையிலே தேவனுடைய தீர்மான நோக்கம் என்கிற அந்த தொடர் போதனையின் தலைப்பின் Particularly in the last several weeks, we are talking about living our life in accordance to God's will and also doing the will of God. குறிப்பாக கடந்த சில வாரங்களாக நாம் தேவனுடைய சித்தத்தை செய்கிற தலைப்பின் கீழே தியானித்து வருகிறோம். God has created us as believers with a purpose. ஆண்டவர் நம்மை விசுவாசிகளாக அவர் சிருஷ்டித்திருக்கிறார் ஒரு நோக்கத்தோடு. Like the Lord spoke to Israel, He said, I have created you, formed you, redeemed you, called you by your name, you are mine. உன்னை சிருஷ்டித்தேன், உன்னை உருவாக்கினேன், உன்னை பேர் சொல்லி அழைத்தேன், நீ என்னுடையவன் என்று இஸ்ரவேலை பார்த்து ஆண்டவர் சொன்னார். He did all that He did because He has a divine purpose on our lives. அவர் செய்ய வேண்டிய சகலவற்றையும் அவர் செய்து நிறைவேற்றி முடித்திருக்கிறார். ஒரு தெய்வீக நோக்கம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே உண்டு. So as we focus on living our life in accordance to His will, அவருடைய சித்தத்தின்படியாய் நம்முடைய வாழ்க்கையின் காரியங்களை கவனம் வைக்கும்போது, as we focus on in doing the will of God in our life, நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அவருடைய சித்தத்தை செய்கிற அந்த செயலிலே நாம் கவனம் வைக்கும்போது, we need to understand it is a process. ஒரு காரியம் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும், இது ஒரு செயல்முறை. It is a process that is of a lifetime. இது ஒரு செயல்முறை நாம் வாழ்கிற அந்த வாழ்க்கையின் காலத்தில். From the time we are born again until we depart from this earth, the will of God continually is accomplished in our life. மறுபடியும் பிறந்த அந்த நாளிலிருந்து நாம் இந்த உலகத்தை விட்டு கடந்து போகிற அந்த நாள் வரைக்கும் தேவனுடைய சித்தத்தின்படியாய் அவருடைய வார்த்தையின்படி அவருடைய சித்தத்தை இந்த வாழ்நாளிலே நாம் நிறைவேற்றுவதிலே கவனம். So will of God is not something that we do it for a certain amount, limited amount of time. தேவனுடைய சித்தத்தை செய்வது என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் நாம் செய்வது என்பது காரியம் அல்ல. It's not just something like we hear and we do it in an hour and that's it. நாம் ஒரு காரியத்தை குறித்து தேவனுடைய சித்தத்தின் காரியத்தை குறித்து கேள்விப்பட்டு அதை உடனே செய்து அதை அப்படியே முடித்து விடுவதோடு காரியம். Something we do it for a week or a month or a year and then we say okay, I have done the will of God. ஒரு வாரம் ஒரு மாதம் இல்ல ஒரு சில நாட்கள் அவைகளை செய்து அதை முடித்து விட்டோம், முடிந்து விட்டது என்றதல்ல. Living our life in accordance to God's will, it covers the entire time that we live on this earth. தேவனுடைய சித்தத்தின்படி நம்முடைய வாழ்க்கை வாழ்வது என்பது நம் வாழ்நாள் முழுவதுமாய் அந்த காரியங்களை நாம் செய்து கொண்டிருக்க வேண்டும். As I have told you before, living our life, our personal life in accordance to God's will and doing the will of God are two separate things. தேவனுடைய சித்தத்தை செய்கிறது ஒரு காரியம், தேவனுடைய சித்தத்தின்படியாய் நம்முடைய வாழ்க்கை வாழ்வது இன்னொரு காரியம். Living in accordance to God's will is something that is pertaining to our life, to ourselves. தேவனுடைய சித்தத்தின்படியாய் நாம் செய்வது என்பது நம்முடைய வாழ்க்கைக்காக நாம் காரியங்களை செய்வது. Our walk, our talk, நம்முடைய பேச்சு, நம்முடைய our thinking, நம்முடைய யோசனை, our deeds, நம்முடைய செயல்கள், it always pertains to ourselves. இது எல்லாம் நம்மை குறித்த காரியங்களாய் இருக்கிறது. But when it comes to doing the will of God, ஆனால் தேவனுடைய சித்தத்தை செய்கிறது என்பது apart from us, நமக்கு அப்பாற்பட்டு God has ordained for us to do and accomplish something in this world. இந்த உலகத்திலே ஒரு காரியத்தை நாம் செய்யும்படியாய் தேவன் நமக்கு சில வேளை நியமித்திருக்கிறார். For example, உதாரணமாக if you take a job that you do every day, நீங்கள் செய்கிற அனுதின வேலையை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். it's not going to benefit only you, it is going to benefit a lot other people other than you. நீங்கள் செய்கிற அந்த வேலை நிமித்தமாய் உங்களுக்கு மாத்திரம் பயனல்ல, அது நிமித்தமாய் உங்களை சுற்றி இருக்கிற மற்றவர்களுக்கும் அது பயனுண்டாகும். It's going to impact your family. அது உங்களுடைய குடும்பத்திலே ஒரு தாக்கத்தை உண்டாக்கும். It's going to impact your company. அது உங்களுடைய தொழிற்சாலையை அது தாக்கத்தை. So living in accordance to God's will, it pertains to our life. தேவனுடைய சித்தத்தின்படியாய் நாம் காரியங்களை செய்வது என்பது நம்முடைய வாழ்க்கையின் காரியம். It covers only our life. அது நம்முடைய வாழ்க்கையை மாத்திரமே மூடக்கூடியவராக இருக்கிறது. But doing the will of God, ஆனால் தேவனுடைய சித்தத்தை செய்வது என்பது it's going to cover other
than ourselves. நம்மை தாண்டி மற்றவர்களையும் அது சேர்த்து கொள்ளக்கூடிய ஒன்றாய் இருக்கிறது. Praise the name of the living God. And we need to understand இதுல ஒரு காரியத்தை நாம் புரிந்து both living our life in accordance to God's will தேவனுடைய சித்தத்தின்படியாக நாம் வாழ்கிற இந்த வாழ்க்கை and doing the will of God, தேவனுடைய சித்தத்தை செய்வதிலும் it is a process. அது ஒரு செயல்முறையாகும். It is the process of a lifetime. அது வாழ்நாள் முழுவதும் செய்யப்படுகிற செயல்முறையாகும். We should never neglect this process. இந்த செயல்முறையை நாம் ஒரு காலம் அலட்சியம் பண்ணக்கூடாது. Christian life itself is a process. கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையே ஒரு செயல்முறையான வாழ்க்கை. The Lord said ஆண்டவர் சொன்னார் through the writings of Apostle Paul, பவுலப்போஸ்தலனுடைய work out your own salvation with fear and trembling. பயத்தோடு நடுக்கத்தோடு உங்கள் ரட்சிப்பு நிறைவேற பிரயாசப்படுங்கள். See, that working out is not something that we do through our own works, நம்முடைய சுய கிரியைகளின் மூலமாய் செயல்படுகிறது மாத்திரமல்ல, but it is the work that the Lord is doing in us. ஆண்டவர் நமக்குள்ளே செய்கிற கிரியையை பொறுத்திருக்கிறது. The next verse in that portion of the passage, அந்த வேத வசனத்தின் பகுதியிலே தொடர்ச்சியாய் நான் பார்க்கிறேன். after he said work out your salvation with fear and trembling, நீங்க உங்க பயத்தோடு நடுக்கத்தோடு உங்க ரட்சிப்பு நிறைவேற பிரயாசப்படுங்கள் என்று சொல்லி Apostle Paul wrote by the inspiration of the Holy Spirit, பரிசுத்த ஆவியின் ஏவுதலினாலே பவுலப்போஸ்தலன் எழுதி இருக்கிற காரியம், he that worketh in you. உங்களுக்குள்ளே கிரியை செய்கிறவர். So he is working in us, எனவே அவர் நமக்குள்ளே கிரியை செய்கிறவர். and we need to allow him to work in us so that this life of salvation can be complete. நாம் அவரை நமக்குள்ளே கிரியை செய்ய அனுமதிக்கும் போது மாத்திரமே இந்த சித்தத்தின் காரியங்கள் எல்லாம் நமக்குள்ளே முற்றும் வருகிறதா இருக்கிறது. We will be able to live our life in accordance to God's will and also do the will of God in our life. சித்தத்தின்படியாய் நம்முடைய வாழ்க்கையை வாழவும் தேவனுடைய சித்தத்தை நாம் செய்வதற்கும் அது காரியமாகும். So work means, work out your salvation means, he that worketh in us means it is a process. எனவே பிரயாசப்படுங்கள் ரட்சிப்பு நிறைவேற பிரயாசப்படுங்கள் என்பதும் அவருடைய தயவுள்ள சித்தத்தின்படி விருப்பி செய்ய நமக்குள்ளே உண்டாக்குகிறவர் என்கிற அந்த காரியமே அது ஒரு செயல்முறையாக இருக்கிறது. Look at the scripture that we read in the book of Hebrews. எபிரேயர்கள் நிருபத்திலே நாம் வாசிக்க கேட்ட அந்த வசனத்தை The writer writes by the authoring of the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியின் ஏவுதலினாலே அந்த எழுத்தாளன் எழுதின காரியம். In verse number 20 he begins by saying, now the God of peace that brought again from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant, verse 21, make you perfect in every good work to do his will, working in you that which is well pleasing in his sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. நித்திய உடன்படிக்கையின் இரத்தத்தினாலே ஆடுகளுடைய பெரிய மேய்ப்பரான நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுவை மருத்துவரிலிருந்து ஏறி வர பண்ணின சமாதானத்தின் தேவன் இயேசு கிறிஸ்துவை கொண்டு தமக்கு முன்பாக பிரியமானதை உங்களில் நடப்பித்து நீங்கள் தம்முடைய சித்தத்தின்படி செய்ய உங்களை சகலவித நற்கிரையிலும் சீர்பொருந்தினவர்கள் ஆக்குவார்களாக. சீர்பொருந்தினவர் ஆக்குவாராக. Make you perfect. உங்களை சீர்பொருந்தினவர் ஆக்குவாராக. See, this phrase make you perfect, it should tell us it is a process. அந்த சீர்பொருந்துதல் என்கிற அந்த வார்த்தையானது அது ஒரு செயல்முறையை குறிக்கிறது. So it is not going to happen in a split second. அது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு வினாடிக்குள்ளே நடந்து முடியும். It's not going to happen in the twinkling of an eye. இந்த ஒரு இமைப்பொழுதிலே அது நடைபெறுகிற ஒரு காரியம். It is going to be a process. அது ஒரு செயல்முறையான காரியமாகும். Even Christian life is a process. கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை ஒரு செயல்முறையான The life of a believer is a process. விசுவாசியுடைய வாழ்க்கையும் செயல்முறையான வாழ்க்கை. That is why Jesus said, he that endureth until the end, the same shall be saved. இயேசு கிறிஸ்து வேத வசனத்திலே சொல்லி இருக்கிறார், முடிவு பரியந்தம் நிலைநிற்பவனே ரட்சிக்கப்படுவார். Living our life in accordance to God's will is a process. தேவனுடைய சித்தத்தின்படியாக நம்முடைய வாழ்க்கை வாழ்வது ஒரு செயல்முறை. Doing the will of God is a process. தேவனுடைய சித்தத்தை செய்வது ஒரு செயல்முறை. So we as believers in Christ must never neglect the process when it comes to living our life in accordance to God's will and doing the will of God. கிறிஸ்தவ விசுவாசிகளாகிய நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையை வாழும்போது தேவனுடைய சித்தத்தை செய்வதிலும் தேவனுடைய சித்தத்தின்படியாக நாம் வாழ்க்கை வாழ்வதிலும் ஒரு காலம் அந்த செயல்முறையை நாம் அலட்சியம் பண்ணக்கூடாது. Now this is very important because many times people easily give up.
அநேக முறை ஜனங்கள் இதை சுலபத்திலே விட்டு விடுகிறார்கள். Even believers, they say, oh brother, it's so difficult to live our life in accordance to God's will. தேவனுடைய சித்தத்தின்படியா நாம் வாழ்வது என்பது மிகவும் கடினமான காரியம். Oh, how can I do the will of God? நான் எப்படி தேவனுடைய சித்தத்தை செய்வது? God is sitting in heaven, I am in this earth, He is millions of miles beyond the galaxies. How can I know and do the will of God in my life? தேவன் உன்னதத்தில் இருக்கிறாரா, நீங்க பூமியில் இருக்கிற எத்தனையோ மைல்கள் கோடி மைல்களுக்கு அப்பால் இருக்கிற அவர் செய்கிற காரியத்தை நான் எப்படி இந்த பூமியிலே செய்வேன்? They approach the will of God with the frame of mind of impossibility. ஒரு சாத்தியமில்லாத மனநிலையோடு தேவனுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றுவதில் அவர்கள் தேவனை அணுகுகிறார்கள். Some people, they approach the will of God with a mindset thinking that it is going to be difficult. இது மிகவும் ஒரு கடினமான காரியம் என்கிற மனநிலையோடு தேவ சித்தத்தை செய்வதற்கு தேவனை அணுகுகிறார். See, if we yield ourselves to Him, things become easy. நாம் நம்மை முழுவதுமாய் அவருக்கு விட்டு கொடுக்கும்போது காரியங்கள் சுலபமாகும். And that yielding process, it takes some time. அந்த விட்டு கொடுக்கிற செயல்முறையானது சில காலங்கள் எடுத்துக்கொள்ளும். Sometimes you attempt to do what God told you to do. ஆண்டவர் செய்ய சொல்லுகிற காரியத்தை செய்வதற்கு நீங்கள் வந்து முயற்சிக்கலாம். And we may not be able to carry out in the right way. இல்ல அது சரியான விதத்துல அதை நாம் எடுத்து செல்ல முடியாமல் கூட we might deviate here and there. இங்க கொஞ்சம் அங்க கொஞ்சம் நாமே திருப்பிக் கொள்ளலாம். we might miss something. இல்ல சிலவைகளை நாம் செய்ய தவறி விடலாம். it may look like we land up in a failure. நாம் ஒரு தோல்வியிலே போய் முடிவு பெறுகிறது போல ஒரு தோற்றம். but we need to understand ஆனா ஒரு காரியத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். that's not the time to give up. அந்த நேரம் தான் நான் விட்டு விடுகிறேன். நாம் we cannot say, this is going to be, it's not my cup of tea. இது வந்து என்னுடைய பாத்திரம் அல்ல. we just can't give it up so easily. அத சுலபமாக நாம் விட்டு விடவும் கூடாது. we can't just say this is difficult, this is impossible, I don't know. இல்ல இது கஷ்டமானது, இது என்னால் செய்ய முடியாது என்று சொல்லி சுலபமாக விட்டு விட கூடாது. I did it with a good heart. நான் இது ஒரு நல்ல இதயத்தோடு நான் இதை செய்தேன். what God said, that only I tried to do. ஆண்டவர் என்ன செய்ய சொன்னாரோ அதை தான் நான் செய்ய முயற்சித்தேன். but look at what happened. ஆனா பாருங்க என்ன நடக்குது. that's not the kind of mindset we need to have. அப்படிப்பட்டதான மனநிலை நமக்குள்ளே இருக்க கூடாது. you have to rise up again. மீண்டுமாய் நீங்கள் எழும்ப வேண்டும். you have to hear from God. நீங்க தேவனிடத்தில் கேட்க வேண்டும். you have to find out where you fumbled and fell. எங்கே நீங்க தவறி இடறி விழுந்தீங்க அந்த இடத்தை நீங்க where we deviated from the method that God has ordained for us. நமக்கென்று ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிற அந்த முறையிலிருந்து நாம் எங்கே மாறி போனோம், தவறி போனோம், இதை அடையாளம் காண வேண்டும். see, that is how we learn. அப்படித்தான் நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது. that is how we yield ourselves to Him. அவருக்கு நம்மை விட்டு கொடுக்கிற அர்ப்பணிக்கிற நேரம். see, it is easy to give up and go. விட்டு சுலபமா விட்டுட்டு போகிறது சுலபமான காரியம். but we have to pay a heavy price for that. ஆனா அதுக்கான ஒரு பெரிய விலைக்கரையத்தை நாம் கொடுக்க வேண்டும். because the kingdom of God, ஏனென்றால் தேவனுடைய ராஜ்யம், the eternity can be inherited by those who walk in the path of His will. அவருடைய சித்தத்தின் பாதையிலே நடக்கிறவர்களுக்கு மாத்திரமே பரலோக ராஜ்யம் நித்திய ஜீவன். because the scripture says, ஏனென்றால் வேதவசனம் சொல்கிறது, not everyone that says Lord Lord shall enter into the kingdom of heaven. கர்த்தாவே என்று சொல்கிறவர்கள் எவனும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்கிறதில்லை. but he that doeth the will of my Father which is in heaven, said our Lord Jesus in this world. என் பிதாவின் சித்தத்தின்படி செய்கிறவனே பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பான் என்று ஆண்டவராகிய இயேசு சொல்கிறார். so as we yield ourselves to Him, அவருக்கு நம்மை முழுவதுமாய் விட்டு கொடுக்கும்போது, as we submit and surrender ourselves to Him, அவருக்கென்று நம்மை முழுவதுமாய் அர்ப்பணித்து அடிபணியும்போது, as we come in tune with Him every passing day, நாம் கடந்து போகிற ஒவ்வொரு நாளும் அவரோடு இசைந்து போகும்போது, as we align our lives to hear from Him and set to hear His voice in the same frequency and in the same wavelength, அவரிடத்திலே நாம் கேட்கிற காரியங்களுக்கு ஏற்ப நம்மை நாமே இசைந்து ஒத்து கடந்து போகும்போது, see, it's like tuning up a radio station. அது வந்து ரேடியோ ஸ்டேஷனை நாம் டியூன் பண்றது போல சரியாக இருக்கும். see, in these days of DTH television, a lot of people don't know what is tuning to a radio. இந்த DTH டெலிவிஷன்ல ரேடியோவை எப்படி டியூன் பண்ணணும் என்று அநேகருக்கு தெரிகிறது இல்ல. some people know about radios and some people know about the old way of tuning the television with the antenna and catching up the signals. சிலருக்கு தெரிகிறது அது எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று, ரேடியோவை எப்படி டியூன் பண்ண வேண்டும். சிலர் என்னவென்னா பழைய முறை ஆண்டனாவை பயன்படுத்தி எப்படி டியூன் பண்ண வேண்டும். every radio station, every TV station, ஒவ்வொரு டிவி ஸ்டேஷனும் சரி ரேடியோ ஸ்டேஷனும் சரி, it sends its signal in a particular frequency. அது ஒரு சில இடங்களிலே அந்த சிக்னலை கேட்ச் பண்ணக்கூடிய சென்ஸ் அதுக்கு. but if we have to hear that
radio station, அந்த ரேடியோ ஸ்டேஷன் சீக்வென்ஸை நாம் கேட்க வேண்டும், or if we have to watch and hear the TV station, இல்ல அந்த ரேடியோ ஸ்டேஷனையோ டிவி ஸ்டேஷனை நம்ம கவனிக்க it is வேண்டும், very important that we need to tune it. அதை நம்ம மிகவும் முக்கியமான ஒரு காரியம், அதை நாம் டியூன் செய்ய வேண்டும். Tuning is a process. அந்த டியூன் செய்வது ஒரு செயல்முறை. These days we have digital tuners, but those days they have a big knob to tune the radio stations. நமக்கு நம்பர் வைத்து டிஜிட்டல் முறையிலே அவைகளை நாம் டியூன் செய்து விடுகிறோம். ஆனால் அந்த நாட்களிலே பெரிய பெரிய நாப் வைத்திருப்பார்கள், அதை நாம் சுழற்றி தான் நாம் செய்ய வேண்டும். So you have to slowly tune it up. அதை நாம் மெதுவாக சுழற்சி செய்து நாம் அதை பண்ண வேண்டும். If you spin more, you might lose the station, or if you spin less, you'll also miss the station. You have to set the knob to that correct position where you can hear the frequency. அந்த ரேடியோ ஸ்டேஷனுடைய சிக்னலை நீங்கள் கேட்ச் பண்ண வேண்டுமானால் அந்த நாபை நீங்கள் மெதுவாக சுழற்சி செய்ய, வேகமாக பண்ணீங்கன்னா அநேக ஸ்டேஷன்ஸ் அது கடந்து போயிடும். அதே போல் அதை சரியாக துல்லியமாக மெதுவாக நாம் கிடைக்கும் வரைக்கும் மெதுவாக அதை the right frequency has to be set. சரியான ஒரு அந்த சிக்னல் நமக்கு கிடைக்கும் வரை நாம் it has to be set accurately. அது துல்லியமாக அது செய்யப்பட வேண்டும். And for that you need patience. அதற்கு நமக்கு பொறுமை அவசியமாய் இருக்கிறது. Because it is a process. ஏனென்றால் அது ஒரு செயல்முறை. Sometimes you might go more than what is needed. இன்னும் சில நேரத்துல நமக்கு தேவைக்கு அதிகமாக அதை சுழற்ற வேண்டும். Sometimes we spin less than what is needed. இல்ல நாம் சில சமயங்களில் நம்ம தேவைக்கு அதிக குறைவாகவும் நாம் சுழற்ற It takes a lot of attention from us. இதுல நம்முடைய கவனம் அதிகமாக It takes a lot of focus from us. நம்மிடத்திலிருந்து கவனம் அதிகமாக that we spin the knob to the exact level where we can hear the station very clearly. தெளிவாக அந்த ரேடியோ ஸ்டேஷனுடைய சிக்னலை நாம் கேட்பதற்கு துல்லியமாக கேட்பதற்கு அதை நாம் சரியாக சுழற்சி செய்து நாம் அதை சரியாக பொருத்த வேண்டியதுக்கு நமக்கு பொறுமை அவசியம். It is so in doing the will of God in our life and also living our life in accordance to God's will. தேவனுடைய சித்தத்தை நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில செய்வதும் நம்முடைய அதன்படியாக நாம் வாழ்வதும் காரியமாகும். We have to hear from God. முதலாவது தேவனிடத்திலிருந்து நாம் கேட்க வேண்டும். Our spirit must be aligned with His Spirit, நம்முடைய ஆவி அவருடைய ஆவியோடு கூட இசைந்து போக வேண்டும், so that there won't be any hindrances in hearing His voice clearly. அவருடைய வார்த்தையின் சத்தத்தை கேட்பதற்கு எந்த ஒரு தடையோ அங்கே ஒரு இதுவோ இருக்கிறது. There should not be any mismatch. அங்கே எங்க ஒரு தவறுதலான பொருந்துதலும் உண்டாகாது. We have to hear it clearly. அது தெளிவாக நாம் கேட்க வேண்டும். There are some times when you tune the radio stations, you can hear it, but still there may be some disturbances. சில நேரங்களிலே அந்த ரேடியோ ஸ்டேஷனை நீங்கள் சரியாக பொருத்த முயற்சி செய்யும்போது வேற சத்தம் கூட இடையில வந்து நமக்கு கேட்கும். There might be some other humming voice coming from a different station. மற்ற ஸ்டேஷன்ல இருந்து வேற ஸ்டேஷன்ல இருந்து வேற வித்தியாசமான சத்தங்கள் கூட கேட்கக்கூடும். Sometimes we get the knob caught in the place where we hear a little from two different stations. அதே அந்த சுழற்ற போது பல வித்தியாசப்பட்ட ஸ்டேஷன்களுடைய சத்தங்களை நாம் கேட்க. You don't understand. You hear something but you really don't understand what you are hearing from where you are hearing. ஏதோ ஒரு சத்தம் உண்டாகி நீங்க கேட்பீங்க, ஆனா அது எந்த சத்தம் எங்க இருந்து வருது அது தெளிவா உங்களால கேட்க முடியாது. It is same sometimes in tuning our spirit with the Spirit of God. சில நேரங்களிலே நம்முடைய ஆவி தேவனுடைய ஆவியோடு இசைந்து போவதிலும் அப்படிப்பட்ட நிலைமை. Because the devil, he fights with us whenever we try to hear the clear voice of God. தேவனுடைய தெளிவான மெல்லிய சத்தத்தை கேட்க நாம் முயற்சிக்கு செய்யும்போது பிசாசானவன் இப்படிப்பட்டதான தடைகளை he would try to impersonate him or his voice to be God's voice. தேவனுடைய சத்தம் போல தன்னுடைய சத்தத்தை அவன் மாற்றி இடையில பூத்துகிற. Like the serpent came and spoke to Eve in Genesis chapter number 3. ஆதியாகமம் 3வது அதிகாரத்திலே சர்ப்பம் எப்படி எவளோடு பேசினது. The devil might try to come and try to deviate us from the path of God's will. பிசாசானவன் நம்மை தேவனுடைய சித்தத்தின் பாதையிலிருந்து திசை திருப்ப அவனுடைய சத்தத்தை தேவனுடைய சத்தத்துக்குள்ளே புகுத்தி கொண்டு. But we need to understand it is a process that we tune our life to hear the voice of God. ஆனால் நன்றாக அறிந்து கொள்ளுங்கள், புரிந்து கொள்ளுங்கள், இது ஒரு செயல்முறை. தேவனுடைய தெளிவான சத்தத்தை அவருடைய சித்தத்தை நாம் அறிய கேட்க இது வந்து நம்ம செயல்முறையாய் நாம். When we hear, we will be able to do it. நாம் அதை தெளிவாக கேட்டால் நம்ம அதை செய்வதற்கு நம்மால் முடியும். We should not show any callousness in hearing His voice clearly. அவருடைய வார்த்தையின் சத்தத்தை கேட்கும்போது எந்த ஒரு கவனயீனமும் நமக்குள்ளே இருக்க கூடாது. Many times when we hear a
a preacher preach, அநேக நேரங்களிலே பிரசங்கியார்கள் பேசுகிற அந்த பிரசங்கத்தை நாம் கேட்கிறோம். people easily say, oh, I have heard this preacher. இந்த பிரசங்கியாரோட பிரசங்கத்தை நான் கேட்டிருக்கிறேன். He is a good preacher. அவர் ஒரு நல்ல பிரசங்கியா. People comment different things about different preachers. இப்படி வித்தியாசப்பட்ட பிரசங்கிமார்களை குறித்து ஜனங்கள் வித்தியாசப்பட்டவர்கள் வித்தியாசமான காரியங்களை They say his preaching is good. அவருடைய பிரசங்கம் நன்றாக That preaching is not so good. அவருடைய பிரசங்கம் நன்றாக இருக்காது. People can have their own opinions, their own comments. இப்படி ஜனங்கள் தங்களுடைய சொந்த கொள்கை விபரீதங்களையும் காரியங்களையும் அவர்கள் எடுத்து சொல்வார்கள். Some people say, I like the style of this preacher. இந்த பிரசங்கியாருடைய பிரசங்க நடைமுறை எனக்கு ஸ்டைல் ரொம்ப பிடித்திருக்குது. This preaching is more appealing to me. இந்த இவர் பிரசங்கம் பண்ணா அது ரொம்ப அப்படி அப்பீலா இருக்குது. See, people, they just hear the word of God on a surface level. எனவே இப்படி ஜனங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையின் சத்தத்தை கேட்கும்போது ஒரு மேலோட்டமாகவே அவர்கள் கேட்கிறவர்களாய் இருக்கிறார்கள். But whenever God uses a vessel, ஆனால் தேவன் ஒரு பாத்திரத்தை உபயோகப்படுத்தும்போது we need to understand God's voice is in that vessel. ஒரு காரியத்தை நன்றாக நாம் புரிந்து கொள்ளவும் தேவனுடைய வார்த்தையின் சத்தம் அந்த பாத்திரத்துக்குள் இருக்கிறது. The scripture says, he that hath an ear, let them hear not what the preacher says, but what the Spirit saith unto the churches. வேதவசனம் என்ன சொல்கிறது? ஆவியானவர் சபைகளுக்கு சொல்கிறதை காதுள்ளவன் கேட்க கடவன் என்று தான் சொல்லி இருக்கிறது. No matter whoever God uses, whatever vessel God uses, தேவன் எப்படிப்பட்ட பாத்திரத்தை உபயோகப்படுத்தினாலும் யாரை உபயோகப்படுத்தினாலும் to pour his content into our life, தம்முடைய காரியங்களை அவர் நமக்குள்ளே அவர் we need to understand, புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு காரியம், we have to be more focused on God's content than the vessel that God is using. தேவன் உபயோகப்படுத்துகிறவரை காட்டிலும் அவர் மூலமாய் ஆண்டவர் தெரிவிக்கிற என்ன காரியமோ அதில தான் நம்முடைய கவனம் இருக்கிறது. We have to understand, Lord, what you are trying to tell me. ஆண்டவரே நீர் என்னிடத்தில் என்ன சொல்ல முயற்சி செய்கிறீர்? Through this preaching, இந்த பிரசங்கத்தின் மூலமா, through this preacher, இந்த பிரசங்கியார் மூலமா, through this message, இந்த செய்தியின் மூலமா, what you are telling me. நீங்க என்ன சொல்ல போறீங்க? Yes, Lord, I am hearing the voice of the preacher in my natural ears. என்னுடைய இயற்கை காதுகளினாலே பிரசங்கியாருடைய சத்தத்தை வார்த்தையின் சத்தத்தை நான் கேட்கிறேன். But I want to listen to that small still voice in the ear of my heart. ஆனா எனக்கோ என்னுடைய இருதயத்தின் செவிகளின் மூலமா உம்முடைய அமர்ந்த மெல்லிய சத்தத்தை நான் கேட்க வேண்டும். Just like my natural ears are tuned to listen to the natural voice of the preacher, எப்படி என்னுடைய இயற்கை காதுகள் அந்த இயற்கையாக பேசுகிற பிரசங்கியாருடைய வார்த்தையின் சத்தத்துக்கு அது கேட்க Lord, I want to tune my spirit to hear your voice in the ears of my heart. என்னுடைய இருதயத்தின் செவிகளின் மூலமாய் உம்முடைய அமர்ந்த மெல்லிய சத்தத்தை நான் கேட்க வேண்டும். Praise the name of the living God. Many times there are many barriers to that. அநேக நேரங்களில் அதற்கு அநேக தடைகள் ஏற்படுகிறதா இருக்கிறது. They say, oh, he is saying that. He is saying that, prophet is saying that, preacher is saying that, the pastor preached this. No, what God is telling you, through those vessels, what God is trying to pour in our hearts. Our focus must be on that. So to get to that level, it might take some time. It is a process. Praise the name of the living God. But the early believers, when they heard what the apostles preached in their natural ears, the scripture says they were pricked in their heart. That goes to show they heard the voice of God in the ears of their heart. They did not say, oh, this brother Paul is saying, this brother Peter is saying, this brother James is saying. No, it's God speaking to my heart. Praise the name of the living God. Whomever God uses. Yes, the Bible says they are worthy of double honor. But they are not a substitute for God. They are only servants of God.
தேவனுக்கு ஊழியக்காரர்கள் மாத்திரமே. Where God wants to pour from Him into our life through them. தேவன் அவர்கள் மூலமாய் நமக்குள்ளே அவர் ஊற்ற விரும்புகிறார், காரியங்களை வைக்க விரும்புகிறார். Praise the name of the living God. So never give up. எனவே ஒரு காலம் விட்டு விலக கூடாது. You fumble, you fall, you rise up. நீங்க விழுந்து தவறி விழுந்தீங்கன்னா திரும்பவும் எழுந்து focus on Him. அவர் மீது கவனம் வைங்க. Align your spirit with His spirit. உங்களுடைய ஆவி அவருடைய ஆவியோடு Lord, I want to live my life in accordance to your will. நான் உம்முடைய சித்தத்தின்படியாக என் வாழ்க்கையை நான் வாழ வேண்டும். Lord, I want to do your will and nothing else. ஆண்டவரே, நான் உம்முடைய சித்தத்தை மாத்திரம் நான் செய்ய வேண்டும், வேறு ஒன்றும் வேண்டாம். Let me not deviate from the path of your will. உம்முடைய சித்தத்தின் பாதையிலிருந்து நான் எந்த திசை திரும்ப கூடாது. Let me not be deceived by anything or anyone. எந்த ஒருவராலும் எதனாலும் நான் வஞ்சிக்கப்படக்கூடாது. The other day I saw a post in the social media. சோஷியல் மீடியால நான் ஒரு போஸ்டை நான் பார்த்தேன். You know, they call it STD. STD என்று போட்டிருந்தார்கள். You know, in the natural இயற்கையிலே there is a disease called STD. STD என்கிற ஒரு வியாதி. In English they say sexually transmitted disease. Sexually transmitted disease என்று சொல்லப்பட்டது. There are many kinds of virus that are sexually transmitted from one person to the other person. அநேக வைரஸ்கள் ஒரு நபரிலிருந்து இன்னொரு நபருக்கு கடந்து போகிறது தான் அந்த. So like in the natural there are STDs. எப்படி இயற்கையிலே அந்த STD இருக்கிறதோ அதுபோல spiritually also there are STDs. ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலும் காரியங்களிலும் கூட STD. What is the spiritual STD? அந்த ஆவிக்குரிய STD என்ன? Spiritually transmitted deception. Spiritually transmitted deception. ஆவிக்குரிய ரீதியாக ஒருவரிலிருந்து இன்னொருவருக்கு தொற்றும் வஞ்சகம். You must be very careful with that. அதிலே நாம் மிகவும் ஜாக்கிரதையாக இருக்கப்பட வேண்டும். God needs our submission more to Him. தேவனுக்கு நம்முடைய அர்ப்பணிப்பு மிகவும் அதிகமாக தேவைப்படுகிறது. God needs our submission to the spiritual authority that He has ordained over our lives. அவர் நம்முடைய வாழ்க்கையின் காரியங்கள் எல்லாம் நமக்கென்று நியமித்து வைத்திருக்கிறார். அதற்கு நாம் அடிபணிய See, the God we serve is a faithful God. நாம் ஆராதிக்கிற நம்முடைய ஆண்டவர் ஒரு உண்மையுள்ள தேவன். He is sincere in all the things that He does and He says. அவர் செய்தது, அவர் சொன்னது எல்லாவற்றிலும் அவர் உண்மையுள்ளவர், உத்தமமானவர். We have to be faithful and sincere. நாமும் அவருக்கு உண்மையாய் உத்தமமாய் இருக்கப்பட வேண்டும். Praise the name of the living God. Never give up. ஒரு காலம் நம்மள. Today I'm going to talk about what happened in the life of David at a particular point in time in his life. தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திலே தாவீதுடைய வாழ்க்கையிலே நடந்த ஒரு காரியத்தை இந்த நாளிலே நாம் தியானிக்க இருக்கிறோம். You know, we all know how the ark of God was taken away from Israel. இஸ்ரவேலிலிருந்து தேவனுடைய உடன்படிக்கை பெட்டியானது எப்படி எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது என்பது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும். How the glory departed from Israel when the ark of God was robbed by the Philistines. இஸ்ரவேலிடத்திலிருந்து மகிமை எப்படி இல்லாமற் போனது, அந்த உடன்படிக்கை பெட்டி எப்படி பெலிஸ்தரால் பிடிக்கப்பட்டது என்பதையும் நாம் அறிவோம். But when David came to the helm, ஆனால் தாவீது தன்னுடைய அந்த ராஜாங்கத்துக்கு வந்த பின்பு he had a hunger and a desire and a thirst to bring back the ark of God. தேவனுடைய உடன்படிக்கை பெட்டியை திரும்ப கொண்டு வருவதற்குரிய பசி தாகம் வாஞ்சை உடையவனாய் இருந்தார். See, when God gave His ark, தேவன் தம்முடைய உடன்படிக்கை பெட்டியை கொடுத்தபோது it is the first thing that God ever prepared for that tabernacle that Moses built. மோசே எழுதின அந்த கற்பலகைகளை ஆண்டவர் கூடாரம், tabernacle means Ark of the Covenant is the first thing that God prepared for the tabernacle. ஆசரிப்பு கூடாரத்தை மோசே ஏற்படுத்துவதற்கு முன்பாக முதலாவது ஏற்படுத்தப்பட்டது உடன்படிக்கை பெட்டி. Even before God revealed the plan of the tabernacle, அந்த ஆசரிப்பு கூடாரத்தை குறித்த அந்த திட்டத்தை அவர் வெளிப்படுத்துவதற்கு முன்பாக He wrote His commandments in the tablets of stones. அந்த கற்பலகைகளிலே தன்னுடைய கட்டளைகளை அவர் பதிவு செய்தார். And that tablets of stone are meant to get into the ark of the covenant. அந்த கற்பலகைகளிலே எழுதப்பட்ட அந்த கட்டளைகள் நிறைந்தவைகள் அது உடன்படிக்கை பெட்டிக்குள்ளே வைக்கப்பட்டது. The ark of the covenant is meant to be kept behind the veil. அந்த உடன்படிக்கை பெட்டியானது திரைச்சீலைக்குள்ளாக வைக்கப்பட வேண்டியது. See,
Moses didn't know about it. மோசேக்கு இதை குறித்து ஒன்றும் தெரியாது. When God wrote those 10 commandments and gave the tablets of stone in his hands, தேவன் அந்த 10 கட்டளைகளையும் எழுதி அந்த கற்பலகைகளை மோசேயுடைய கரத்திலே கொடுத்தபோது he didn't know where it is going to reside. அது எங்க போய் வைக்க போறாங்கங்கிறது மோசேக்கு தெரியாது. He never had any idea about the most holy place and all those things. அந்த மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ள தான் அங்க போய் வைக்க போறாங்களா எந்த ஒரு காரியமும் மோசேக்கு தெரியாது. He only knew the tablets of stones, it has got 10 commandments. அந்த கற்பலகை தெரியும், அதுல எழுதின 10 கட்டளைகள் தேவன் எழுதி கொடுத்தார், அதுதான் தெரியும். Praise the name of the living God. But that was meant to kept inside the ark of the covenant. அந்த 10 கட்டளைகள் எழுதி அந்த கற்பலகைகள் உடன்படிக்கை and the ark of the covenant is not meant to reside in the outer court or in the sanctuary. உடன்படிக்கை பெட்டியானது பரிசுத்த ஸ்தலத்திலேயோ இல்ல வெளிப்பிரகாரத்திலே வைக்கப்படக்கூடிய ஒரு காரியம் அல்ல. Because it has to reside in the most holy place. அது மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே தங்கக்கூடிய ஒன்று. The innermost place. அந்த இருக்குறதுலே அதிக முக்கியத்துவம் உள்ள மகா the innermost place of the tabernacle of God. தேவனுடைய ஆசரிப்பு கூடாரத்திலே மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ளே வைக்கப்பட வேண்டிய ஒன்றாக இருந்தது. And it was robbed by the Philistines. அது பெலிஸ்தர்களாலே திருடப்பட்டு. But when we read the scriptures, வேதவசனங்களை வாசிக்கும்போது these Philistines, they suffered a lot after they took the ark of the covenant. உடன்படிக்கை பெட்டியை அவன் கை தொட்டு தூக்கிட்டு போற பிறகு அது நிமித்தமா அவர்கள் அநேக கஷ்டங்களை they thought they were doing some damage to the children of Israel. அவர்கள் அந்த உடன்படிக்கை பெட்டியை எடுத்துக்கொண்டு போகிறதுனாலே ஏதோ ஒரு பாதிப்பை விளைவை இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு செய்தார்கள். They thought they were afflicting the people of God. தேவனுடைய ஜனங்களை துன்பப்படுத்துவதாக. But they don't know with what they are playing with. ஆனா எதோட விளையாடுகிறோம் என்கிற அறிவில்லாமல் செய்தார்கள். They don't know with whom they are playing with. யாரோடு விளையாடுகிறோம் என்கிறது they so foolishly and mindlessly, idiotically, they took the ark of God. எந்த ஒரு எண்ணமும் இல்லாமல் முட்டாள்தனமாக தேவனுடைய உடன்படிக்கை பெட்டியை தேவனுடைய ஜனங்களிடத்திலிருந்து எடுத்துக்கொண்டு போனார்கள். And they were mishandling it. அதை தவறாக God has ordained a way to handle the ark of God. அந்த தேவனுடைய உடன்படிக்கை பெட்டியை கையாளுவதற்கு தேவன் ஒரு சில காரியங்களை நியமித்திருந்தார். God has ordained a certain place where the ark of God has to be preserved. உடன்படிக்கை பெட்டி எங்கே இருக்கப்பட வேண்டும் என்கிற ஒரு நிச்சயமுள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தையும் தேவன் வைத்தார். But these heathens, இந்த புறஜாதியான these mindless idiots, இந்த முட்டாள் they took the ark of God அவர்கள் தேவனுடைய உடன்படிக்கை and they were handling it so foolishly. அது முட்டாள்தனமாக கையாண்டார்கள். Because they don't know how it has to be handled. எப்படி கையாளப்பட வேண்டும் என்பதை அவர்கள் அறியாதபடினால they don't know the value of it. அதனுடைய மதிப்பு இன்னது என்பதை அறியாமல் they செய்தார்கள். don't know how much it has to be reverenced. அது எவ்வளவு கனத்துக்குரியது என்பதை அவர்கள் மரியாதைக்குரியது பயத்துக்குரியது they don't know how much of a value it has. அது எவ்வளவு அதிகமான ஒரு மதிப்புள்ளது என்பதை அவர்கள் they didn't know how much it has to be honored. அது எவ்வளவு அதிகமாக கனப்படுத்தப்படக்கூடியது என்பதை அவர்கள் அறியாமல் when you read some of the passages சில வேத வசனங்களை நாம் in Chronicles and Samuel and in Kings, ராஜாக்களிலும் சாமுவேலிலும் அந்த நாளாகமத்தில் we clearly can understand how much they were suffering. அவர்கள் எவ்வளவாய் அது நிமித்தமாய் கஷ்டப்பட்டார்கள் என்பதை குறித்த காரியங்களை they almost felt sorry for robbing the ark of the covenant. எதுக்குடா கொண்டு வந்தோம் என்கிற ஒரு வருத்தத்தோடு பயத்தோடு கஷ்டத்தோடு அவர்கள் God had ordained a specific place for that. ஏனென்றால் தேவன் அந்த உடன்படிக்கை பெட்டி எங்கே இருக்கப்பட வேண்டுமோ அதற்கென்று ஒரு குறித்த இடத்தை He had a specific method as to how it has to be handled. மாத்திரமல்ல அந்த பெட்டியை எப்படி கையாள வேண்டும் என்கிற ஒரு குறிப்பிட்ட முறையையும் அவர் வைத்திருந்தார். God had ordained his people who has to handle it. அது மாத்திரமல்ல தேவன் தம்முடைய ஜனங்கள் யார் அதை கையாள வேண்டும் என்கிற ஒருவரையும் அவர் நியமித்து வைத்திருந்தார். Praise the name of the living God. But David, ஆனால் தாவீதோ he wanted to do the right thing. அவன் சரியான காரியங்களை செய்ய விரும்பினான். He wanted to bring back that ark to the right location. அந்த தேவனுடைய உடன்படிக்கை பெட்டியை ஒரு சரியான இடத்துக்கு கொண்டு வர அவன் முயற்சி. Jerusalem is the city. எருசலேம் பட்டணம். Jerusalem is the location where the ark of the covenant has to reside. உடன்படிக்கை பெட்டி தங்க வேண்டிய இடம் எருசலேம் பட்டணம். Praise the name of the living God. So he wanted to bring it back to the right place. அந்த சரியான இடத்துக்கு கொண்டு வர
அவன் தாவீது So he wanted to do the right thing. எனவே சரியான காரியத்தை செய்ய He wanted to do the will of God. தேவனுடைய சித்தத்தை சரியாய் செய்ய That is to bring back the ark of the covenant back into Jerusalem. எருசலேம் பட்டணத்துக்கு திரும்பி வர கொண்டு வருகிற காரியம். But he miserably failed in the method in which he had to do it. பரிதாபம் என்னவென்றால் அவன் கொண்டு வருகிற முறையிலே சரியான முறையை செய்ய தவறிப்போனான். Let us go to the book of 2 Samuel. 2 சாமுவேல் புத்தகத்துக்கு போவோம். Chapter number 6. 6வது அதிகாரம். Verse number 1 and 2. 1-2 வசனங்கள். It says, again David gathered together all the chosen men of Israel, 30,000. பின்பு தாவீது இஸ்ரவேல் எல்லாருக்குள்ளும் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட 30,000 பேரை கூட்டி. Now we don't know how David come to a conclusion that the chosen men of Israel are 30,000. என்ன காரியத்தோடு மனநிலையோடு இஸ்ரவேல் புத்திரல 30,000 பேர் அவன் தெரிந்து கொண்டான் என்று தெரியல. This is to bring the ark of the covenant back to Jerusalem. எருசலேம் பட்டணத்துக்கு மீண்டுமாய் உடன்படிக்கை பெட்டியை கொண்டு வருகிறதுக்காக தாவீது செய்த காரியம். And in verse number 2, and David arose and went with all the people that were with him from Baal of Judah to bring up from thence the ark of God, whose name is called by the name of the Lord of hosts, that dwelleth between the cherubims. கேருபீன்களின் நடுவே வாசமாய் இருக்கிற சேனைகளுடைய கர்த்தரின் நாமம் தொழுது கொள்ளப்படுகிற தேவனுடைய பெட்டியை பாலை யூதாவிலிருந்து கொண்டு வரும்படி அவனும் அவனோடு அந்த ஸ்தலத்தாரும் எழுந்து போய். Now he is starting the process to do the will of God. தேவனுடைய சித்தத்தை செய்கிற செயல்முறையிலே ஆரம்பித்து விட்டார். He is beginning to do it. அதை செய்ய அவன் ஆரம்பித்திருக்கிறார். His intention is good. அவனுடைய நோக்கம் நல்லதுதான். What he wants to accomplish, it's good. அவன் எதை செய்து நிறைவேற்ற முடிக்க நினைத்தானோ அதுவும் நல்லதுதான். There's nothing wrong in bringing the ark of God back to Jerusalem. எருசலேமுக்கு உடன்படிக்கை பெட்டியை திரும்ப கொண்டு வருகிற காரியம். But how he had to do it. ஆனா அதை எப்படி அவன் அதை செய்தான். There he fell. அங்கதான் விழுந்து போனான். He didn't have the right information, the method of doing it. அதை செய்வதற்குரிய சரியான முறையை குறித்த ஒரு காரியம் அவனுக்கு தெரியல. 30,000 men. 30,000 பேர். David had some obsession with counting people. தாவீதுக்கு எப்பவும் ஜனங்களை தொகையிடுகிறது எண்ணிக்கை எடுக்கிறதுல ஒரு தனி Even in another instance, he wanted to count the people and want to know the number. இன்னொரு ஒரு இடத்துல பார்க்குறோம் ஜனங்கள் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு அதை எண்ணிக்கையில் அவன் அறிய விரும்பினான். The Lord became very angry with him. அந்த காரியத்தில் ஆண்டவருக்கு அவன் மீது கோபம் உண்டாயிற்று. The Lord gave him 3 different options to punish. What kind of a punishment he would choose. 3 விதமான ஒரு தண்டனையை அவனுக்கு முன்பாக வைத்தார். அதுல எதை நீ தேர்ந்தெடுக்கிற என்று சொல்லி David, I have 3 options. 3 different punishments for you. You choose for yourself. உனக்கு முன்னாடி ஒரு 3 தண்டனை வச்சிருக்கேன். இந்த நீ எதுல நீ தேர்ந்தெடுக்க போற? The Lord wasn't happy with him, who is a king that is appointed by God. தேவனாலே ஏற்படுத்தப்பட்ட அவராலே வைக்கப்பட்ட ஒரு ராஜா. David is not a king that was elected by the people. ஜனங்களாலே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு ராஜா தாவீது அல்ல. David was a king that is ordained and appointed of God himself. தேவனாலே முன் குறிக்கப்பட்டு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு ராஜாங்கத்திலே அரசனாய் உட்கார வைக்கப்பட்ட. See, when he counted the people, அவன் ஜனங்களை தொகையிட்டபோது what angered God? எது ஆண்டவரை கோபமூட்டினது? Means he was counting his strength on the number of people around him. தன்னை சுற்றி இருக்கிற ஜனத்தினுடைய பலத்தை அவன் கணக்கிட்டான். For a little moment he forgot his strength comes from the Lord. தேவனிடத்திலிருந்து தன்னுடைய பலம் வருகிறது என்பதை ஒரு நொடி பொழுது அங்கே அவன் மறந்து. There was a time he knew. He told Goliath, I come to you in the name of the Lord. கோலியாத்தை பார்த்து சொன்னா ஆண்டவருடைய நாமத்தினாலே நான் உன்னிடத்தில் வருகிறேன். You are trusting all your weapons and you are coming to me. நீ உன்னுடைய எல்லா ஆயுதங்களையும் நாம் பலத்தை நம்பி நீ என்னிடத்தில் But I am coming to you in the name of the Lord. நான் ஆண்டவருடைய நாமத்தினாலே நான் உனக்கு சொல்றேன். He was a man who always relied on the strength of God. எப்போதும் தேவனுடைய பலத்தை சார்ந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு மனுஷன் But தாவீது. for a moment when he sat on the throne, he wanted to count the strength of the people. ஆனா சிங்காசனத்துல உட்கார வைத்த பிறகு அவனுக்குள்ள ஒரே ஒரு நொடியில தன்னை சுற்றி இருக்கிற ஆட்களோட பலம் இன்னது என்பதை அறிய அவன் விரும்பினான்.
Same thing when you want to bring back the ark into Jerusalem. அதே போலதான் உடன்படிக்கை பெட்டிய தேவனுடைய நகரத்துக்கு கொண்டு வர அவன் விரும்பினான். He came up with a figure called 30,000 and gathered together all of them. பேரை எல்லாத்தையும் சேர்த்து கூட்டிட்டு வரான். He chose those 30,000 men. அந்த 30,000 பேரையும் அவனே தேர்ந்தெடுக்கிறான். Many times அநேக நேரங்களிலே as we are trying to do the will of God, தேவனுடைய சித்தத்தை செய்ய முயற்சி செய்கிறோம். As we are trying to accomplish what the Lord wants us to do, ஆண்டவர் நம்ம என்ன செய்து நிறைவேற்ற முடிக்கும்படியா சொல்றார், அதை செய்ய முடிக்கும். We decide on how many people can be involved in it. நாமே தீர்மானித்துக் கொள்கிறோம் இந்த காரியத்துல எத்தனை பேரை நம்ம உபயோகப்படுத்தலாம். We choose who can be involved in it. இல்ல இதுல யாரெல்லாம் உட்படுத்தி செய்ய வைக்கலாம்னு நாமே தேர்ந்தெடுக்கிறோம். But that is a very wrong notion we need to have when God asks us to do His will. ஆண்டவர் தம்முடைய சித்தத்தை செய்ய நம்மை சொல்லும்போது நாமாக ஜனங்களை தேர்ந்தெடுப்பதும் அவர்களை குறிப்பதும் யாரெல்லாம் இதை உட்படுத்துவது என்பதை நாம் நினைப்பது மிகவும் தவறானது. There are times when God asks us to do something, He needs no one else but just us alone. ஆனால் சில சமயங்களிலே தேவன் நம்மிடத்திலே அவர் காரியங்களை செய்ய சொல்லும்போது நம்மை சுற்றி வேறு எவரும் இருக்கிறது இல்லை, நாம மாத்திரம் தான் செய்யும்படியா தேவன். We alone are enough for Him to do that particular task at that particular time. நாம் மாத்திரமே தனி ஒருவராக அவருக்கு போதும் அந்த குறிப்பிட்ட காரியத்தை செய்து நிறைவேற்றுவது. We cannot look here and there who will come and join with us. அப்படிப்பட்ட நேரத்திலே யார் என்னோடு வருவார் என்று சொல்லி அங்கேயும் இங்கேயும் நாம் நோக்கி பார்க்க Yes, there are times that God would send other people also to assist us in accomplishing His will. சில நேரங்களிலே அவருடைய சித்தத்தை நாம் நிறைவேற்றி முடிப்பதற்கு சில குறிப்பிட்ட நபர்களை நம்மோடு கூட சேர்த்துக் கொள்வோம். It is something that He has to decide. அதை தீர்மானிக்கிறது ஆண்டவராய் இருக்கும். So if we do the will of God, தேவனுடைய சித்தத்தின்படி செய்வோமானால் it is not for us to decide. அது நாம் எடுக்க வேண்டிய தீர்மானம் அல்ல. It's not for us to decide whom we have to choose to join us. நம்மோடு கூட இணைந்து இந்த காரியத்தை செய்வதற்கு யாரை நாம் தேர்ந்தெடுப்பது என்று If you don't know, just ask Him. அதை குறித்து அவரிடத்தில் கேட்பது தவறு. Am I meant to do this alone? நான் இத தனியா செய்கிறது ஆண்டவரே? Or do I need any help? Can you send someone? இல்ல ஏதாவது எனக்கு உதவி இருக்கா? யாரையாவது நீர் அனுப்புகிறீரா? Sometimes God needs only one. சில சமயங்களில் ஆண்டவர் தனியாகவே செய்கிறார். See, our God is an eternal God. நம்முடைய தேவன் நித்தியமான தேவன். He is an almighty God. அவர் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன். Even before anything existed, he was already there. ஒன்றும் எதுவும் உருவாவதற்கு முன்பாகவே அவர் இருக்கிறவராக He is an almighty self-existing God throughout the eternity. அவர் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன், தம்மை தாமாக வெளிப்பட்டவர், நித்தியமாக இருக்கிறார். He has got no beginning and He has got no end. ஆரம்பமும் கிடையாது, அவருக்கு முடிவும் கிடையாது. Even before any angel was created, He was there. எந்த ஒரு தூதர்களும் உருவாக்கப்படுவதற்கு முன்பாகவே இருந்தவர். Even before that word creation existed, He was already there. சிருஷ்டிப்பு என்கிற அந்த வார்த்தை உருவாக்கப்படுவதற்கு முன்பாக இருந்தவர். Because nobody created Him. ஏனென்றால் எவருமே அவரை சிருஷ்டிக்கவில்லை. He is the self-existing, almighty, eternal God. வல்லமையுள்ள தேவன், நித்தியமான தேவன், தம்மில் தாமே இருக்கிறார். And He is one. அவர் ஒருவரே. The scripture says one God and Father of all. ஒரே பிதாவே நம்ம எல்லாருக்கும் உண்டு. The Bible says, "Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord." கேள், நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் ஒருவரே கர்த்தர். One Lord, one faith, one baptism. கர்த்தர், ஒரே விசுவாசம், ஒரே ஞானஸ்நானம். By one Spirit we are all baptized into one body. ஒரே ஆவியினால அவருக்குள்ளே ஒரே சரீரமாக. Our God is a one man God, one army God. நம்முடைய தேவன் ஒரே மனிதனான தேவன். Deuteronomy 32 and verse number 30, the scripture says. உபாகமம் 32 verse number 30. 30வது வசனம். How should one chase 1,000 and two put 10,000 to flight, except their rock had sold them and the Lord had shut them up? அவர்களுடைய கண்மலை அவர்களை விற்காமலும் கர்த்தர் அவர்களை ஒப்புக்கொடாமலும் இருந்தார். ஆனால் ஒருவன் 1000 பேரை துரத்தி 2 பேர் 10,000 பேரை ஓட்டுவது எப்படி? Praise the name of the living God. How should one chase 1,000? ஒருவன் எப்படி 1000 பேரை துரத்த முடியும்? Two put 10,000 to flight. 2 பேர் 10,000 பேரை ஓட்டுறது எப்படி? Praise the name of the living God.
But God can do it. தேவனால அது முடியும். He can make one to chase 1,000. அவர் ஒருவரே 1000 பேரை விரட்ட முடியும். Two to put 10,000 to flight. ரெண்டு பேரை 15000 பேரை To Gideon the Lord said, கிதியோனிடத்தில் ஆண்டவர் in சொன்னார் Judges 6:16, 6:16 and the Lord said unto him, surely I will be with thee, and thou shalt smite the Midianites as one man. நியாயாதிபதிகள் 6:16 அதற்கு கர்த்தர் நான் உன்னோட கூட இருப்பேன், ஒரே மனுஷனை முறியடிப்பது போல நீ மீதியானியரை முறியடிப்பாய் என்றார். See, Midianites were under the bondage, the Israelites were under the clutches of the Midianites. இஸ்ரவேலர்கள் மீதியானுடைய பிடிக்கு கீழாய் அவர்கள் காணப்பட்டார்கள். And when the time of deliverance came, விடுதலை நேரம் வந்தபோது God called Gideon and said, கர்த்தர் கிதியோனை அழைத்து சொல்கிறார், I will smite the Midianites as one man. ஒரே மனுஷனை முறியடிப்பது போல நீ மீதியானியரை முறியடிப்பாய். And that man is you. அந்த மனுஷன் வேற யாரும் இல்ல, நீதான். You are enough for me. நீ ஒரு ஆள் எனக்கு போதும். See, when you are a slave under a kingdom, how can you fight with the kingdom as one man? எப்படி ஒரு ராஜாங்கத்துக்கு கீழ அடிமையா இருக்கிற நீ ஒரே மனுஷனா அந்த ராஜாங்கத்தை எதிர்க்க முடியும்? And we all know about the deliverance story of the Midianites. அந்த மீதியானுடைய விடுதலை பற்றி நம்ம எல்லாருக்கும் நன்றாக தெரியும். If you don't know, you can read Judges chapter number 7. நீங்க தெரியலனா நியாயாதிபதிகள் 7வது அதிகாரத்தை படித்து பாருங்க. Gideon thought, கிதியோன் நினைச்சா, he sent a circular to all that are in Israel, அந்த இஸ்ரவேல் தேசம் எங்கும் அவன் அந்த சுற்று கடிதத்தை எழுதினான். to the people of Israel. இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு, this is what we need to accomplish. இதுதான் நாம முடிக்க வேண்டிய செய்தி நிறைவேற்ற. How many of you are going to join in this task? இந்த வேலையில யாரெல்லாம் நீங்க என் கூட வரணும்? See, God already told one man is enough. ஆண்டவர் சொல்றார் நீ ஒரு ஆளே போதும். Now he is sending circulars to gather 32,000 people. இப்ப வந்து இவன் போய் சுற்று கடிதம் அனுப்பிச்சு எத்தனை பேர் என் கூட வாரீங்கன்னு 30,000 பேர் And வந்தாங்க. finally the Lord reduced that 32 to 10,000. அந்த 32 ஆண்டவர் 10,000 ஆக்கினார். And that 10,000 to 300. அந்த 10,000 ஆண்டவர் 300 பேர் ஆக்கினாரு. And even to the 300 the Lord said, 300 பேரையும் கூட ஆண்டவர் சொன்னாரு, it's not you 300 people, நீங்க 300 பேர் ஜனங்க மாத்தல, but it is going to be the sword of the Lord and of Gideon. அது கர்த்தருடைய பட்டயம் கிதியோனுடைய பட்டயம் மாத்திரமே. Praise the name of the living God. Because Gideon didn't have his own sword. ஏனென்றால் கிதியோனுக்கு என்று தனிப்பட்ட விதத்திலே பட்டயம் The sword of the Lord was the sword of Gideon. கர்த்தருடைய பட்டயமே கிதியோனுடைய பட்டயம். And we know the sword of the Lord is the word of God. அந்த கர்த்தருடைய பட்டயம் என்ன என்பது நமக்கு தெரியும், அது தேவனுடைய The word that God gave to his people. தேவன் தம்முடைய ஜனங்களுக்கு கொடுத்த அந்த வார்த்தை. The word that God gave to Gideon. கிதியோனுக்கு தேவன் கொடுத்த அந்த வார்த்தை. That you can smite the Midianites as one man. ஒரே மனுஷனை முறியடிப்பது போல நீ மீதியானியரை முறியடிப்பாய். That is enough. அது போதும். I will give you 300 people. நான் உனக்கு 300 பேரை கொடுக்கிறேன். Not to fight with swords and spears. நீ அந்த ஈட்டியோட பட்டயத்தோட சண்டை போடுறது. Just as a moral support standing with you physically in the battlefield. அந்த போர்க்களத்துல நீ சரீரப்பிரகாரமா நிற்கிறதுக்கு ஒரு But the victory is going to come by the sword of the Lord. ஜெயம் எப்படி இருந்து வரப்போகிறது என்றால் கர்த்தருடைய பட்டயத்திலிருந்து மாத்திரமே. So my brothers and sisters in Christ, கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பான சகோதரர்களே, there are times that God does his will through only us. தேவன் சில நேரங்களிலே அவருடைய சித்தத்தை நம் மூலமாக மாத்திரமே அவர் நிறைவேற்றக்கூடியவர். Or if he would send someone other than us, we need to make sure that it is according to his will. நம்மை தவிர இன்னும் ஒருவரை நம்மோடு கூட அவர் அனுப்புகிறார் என்றால் அதுவும் அவருடைய சித்தம். Yes, he may send 5 people. ஒருவேளை 5 பேரை அனுப்பலாம். May send 5,000 people. இல்ல 5,000 பேரை அனுப்பலாம். He may send one. இல்ல ஒருவரை அனுப்பலாம். It is something that he has to decide. அதை தீர்மானிக்கிறது தேவனே. What did David do? ஆனா தாவீது செய்தது என்ன? Chosen 30,000 men. 30,000 பேரை தேர்ந்தெடுத்தார். We really don't know what criteria he had for choosing those 30,000 people. அந்த 30,000 பேரை தாவீது தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு அவருக்கு என்ன ஆச்சுன்னு See, bringing the ark of God back is a celebration, you know. தேவனுடைய உடன்படிக்கை பெட்டி இது மீண்டும் பட்டணத்துக்குள்ளே கொண்டு வருவது ஒரு கொண்டாட்டமான காரியம். Those days were not COVID-19 days. அந்த நாள் வந்து COVID-19 நாள். They had a restriction or limitation in numbers
numbers for people to gather. ஜனங்கள் கூடி வருகிறதற்கு இத்தனை பேர் தான் கூட வேண்டும் என்கிற கணக்கும் அல்ல, கட்டுப்பாடும் அல்ல. David had his own calculation. தாவீதுக்கு சுயமான wanted to do the right thing. நான் என்ன செய்ய He wanted to do the right thing. அவன் சரியான காரியத்தை செய்ய முயற்சித்தான். But he was missing a lot of information as to how to do the right thing. ஆனா அந்த சரியான காரியத்தை எப்படி செய்யறதுங்கற ஒரு காரியத்தை Remember we saw before, will of God is just not doing the right thing but in the right way at the right time in the right place. தேவனுடைய சித்தத்தை செய்வது என்பது சரியான காரியம் செய்தால் மாத்திரமல்ல, அந்த சரியான காரியம் சரியான இடத்திலே சரியான நேரத்திலே சரியான முறையிலே செய்யப்பட வேண்டும். Praise the name of the living God. நாமத்துக்கே மகிமை. Let's go to 2 Samuel. 2 சாமுவேலுக்கு And see போவோம். what happened. என்ன நடந்ததுன்னு In verse 3 and 4 it says 3-4 வசனங்கள். தேவனுடைய பெட்டியை ஒரு புது ரதத்தில். And they set the ark of God upon a new cart and brought it out of the house of Abinadab that was in Gibeah, and Uzzah and Ahio and the sons of Abinadab drave the new cart. தேவனுடைய பெட்டியை ஒரு புது ரதத்தின் மேல் ஏற்றி அதை கிபியோனில் இருக்கிற அமனதாபின் வீட்டிலிருந்து கொண்டு வந்தார்கள். அமனதாபின் குமாரராகிய ஊசாவும் அகியோவும் அந்த புது ரதத்தை நடத்தினார்கள். I thought Uzzah was from the threshing floor, but he was coming from the point of origin. அந்த ஊசா என்கிறவன் அவன் வந்து தூற்று காலத்தில் இருந்தான். அங்கிருந்து அந்த கோத்திரத்து வழியாக அவன் வந்ததினால அவன் வருகிறான். New cart. புது ரதம். Now I don't know from where he got to carry the ark of the covenant in a cart. தேவனுடைய உடன்படிக்கை பெட்டியை வண்டியில புது ரதத்துல வைக்கிறதுக்கு. We'll see from where he got this. எங்கே அவனுக்கு கிடைத்தது? Verse number 4 it says, and they brought it out of the house of Abinadab which was at Gibeah, accompanying the ark of God, and Ahio went before the ark. அவர்கள் தேவனுடைய பெட்டியை ஏற்றி அதை கிபியாவில் இருக்கிற அமினதாவின் வீட்டிலிருந்து நடத்தி கொண்டு வருகிற போது அகியோ பெட்டிக்கு முன்னாலே நடந்தார். There was absolutely nothing wrong in bringing the ark of God back to Jerusalem. தேவனுடைய உடன்படிக்கை பெட்டியை எருசலேமுக்கு திரும்ப கொண்டு வருகிறதுல எந்த ஒரு தவறும் கிடையாது. Right job. சரியான ஒரு வேலைதான். But wrong implementation. ஆனா அந்த செயல்முறை தான் தவறான ஒன்று. சரியான வேலை தவறான செயல்முறை. Right job, wrong implementation. தவறான செயல்முறை. And let us go to the scriptures in 1 Samuel chapter 6. Now here is where David picked up this idea of bringing the ark of God in a new cart. தேவனுடைய உடன்படிக்கை பெட்டியை புது ரதத்துல கொண்டு வரதுக்குரிய ஐடியாவே தாவீதுக்கு இங்கே தான் கிடைச்சிச்சு. Did the Lord give that idea? ஆண்டவர் அந்த ஐடியாவை கொடுத்தாரு. You remember I told you before. இதற்கு முன்பாக சொல்லி இருக்கிறேன். The Philistines who stole the ark. பெலிஸ்தர்கள் வந்து உடன்படிக்கை பெட்டியை திருட்டு கொண்டு போயிட்டாங்க. They were suffering. They don't know what to do. அவங்களுக்கு என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல. கொண்டு போய் They were terrified and terrorized by the ark of the covenant. அந்த உடன்படிக்கை பெட்டி கொண்டு போனதனால அவங்களுக்கு பயமும் பயங்கரமும். They were mishandling it. அது தவறாக அவர்கள் கையாண்டார்கள். In 1 Samuel 6:2 the scripture says. 1 சாமுவேல் 6:2 விதமாய் சொல்கிறது. It says, and the Philistines after they robbed the ark of the covenant called for the priests and diviners, their own priests and diviners, saying, what shall we do to the ark of the Lord? Tell us wherewith we shall send it to his place. பின்பு பெலிஸ்தர் பூஜாச்சாரிகளையும் குறி சொல்லுகிறவர்களையும் அழைப்பித்து, these are not priests, these are priests and diviners. இவங்க எல்லாரும் பூஜாரிகளும் குறி சொல்லுகிறவங்க, பெலிஸ்தரை சேர்ந்தவங்க. Now they are handling the ark of the covenant. இவங்க இப்ப உடன்படிக்கை பெட்டி இவங்க கையாளுறாங்க. Verse number 3. கர்த்தருடைய பெட்டியை பற்றி நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும், அதை நாங்கள் எவ்விதமாய் அது ஸ்தானத்திற்கு அனுப்பிவிடலாம் என்று எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் என்றார்கள் பெலிஸ்தர்கள். To handle the ark of the covenant we need to ask God.
தேவனுடைய உடன்படிக்கை பெட்டியை கையாளனா அதுக்கு ஆண்டவர் தான் கேட்கணும், But தேவனே these கேட்கணும். heathens, they didn't know the ஆனா God இந்த of the Ark of the பெலிஸ்தர்கள் Covenant. தேவனை அறியாதவர்கள், அவர்கள் ஆண்டவரையும் கேட்கல, பூஜாசாரிகளையும் They are calling their own priests and diviners. அவர்கள் தங்களுக்குரிய பூஜாசாரிகளையும் குறி சொல்லுகிறவர்களையும் What to do? We did a mistake. இப்ப என்ன நம்ம தப்பு செஞ்சிட்டோம். We are terrified. We thought we are afflicting the people of God by bringing this Ark of the Covenant. இந்த உடன்படிக்கையை கொண்டு வந்து அவங்களை கஷ்டப்படுத்தலாம் நினைச்சோம், தோத்தரப்படுத்தலாம்னு. ஆனா இப்ப நமக்கு இது பயங்கரமா Looks like it is nice, gold plated. இது வந்து பார்க்கிறதுக்கு வந்து தங்கமெல்லாம் பூசின போல தட்டு போல இருக்கு. But we are being now afflicted instead of them being afflicted. அவங்க கஷ்டப்படுறத துன்பப்படுறத காட்டணும், நம்ம தான் இப்ப அதனால கஷ்டப்படுறோம். Verse number 3, and they said, if ye send away the ark of the God of Israel, send it not empty, but in any wise return him a trespass offering. Not according to the law of Moses, but then ye shall be healed, and it shall be known to you why his hand is not removed from you. அதற்கு அவர்கள், இஸ்ரவேலின் தேவனுடைய பெட்டியை நீங்கள் அனுப்பினால் அதை வெறுமையாய் அனுப்பாமல் குற்ற நிவாரண காணிக்கையை எவ்விதத்திலும் அவருக்கு செலுத்த வேண்டும். இது வந்து மோசேயுடைய பிரமாணத்தின்படி அவங்க அனுப்பல. அப்பொழுது நீங்கள் சொஸ்தம் அடைகிறதும் அல்லாமல் அவருடைய கை உங்களை விடாதிருந்த முகாந்திரம் என்னது என்றும் உங்களுக்கு தெரிய வரும் என்றார்கள். This is not according to the sacrifice that God had ordained. தேவன் ஏற்படுத்தின ஒரு பலி அல்ல இது. Verse number 4. 4ஆம் வசனம். And said they, what shall be the trespass offering which we shall return to him? அதற்கு அவர்கள் குற்ற நிவாரண காணிக்கையாக நாங்கள் அவருக்கு என்னத்தை செலுத்த வேண்டும் என்று கேட்டதற்கு, now they are going to give the trespass offering not according to what the Lord gave the sacrifice through Moses. It's an entirely different trespass offering. தேவன் மோசேக்கு ஏற்கனவே நியமித்து வைத்திருந்த அந்த நியாயப்பிரமாணத்தின்படியான ஒரு குற்ற நிவாரண காணிக்கையோ பலியோ அவர்கள் இங்கே கொடுக்கல. இவர்கள் தாங்களாக பேசி தீர்மானித்து செய்கிற ஒரு காரியம் இது. What is the trespass offering? அந்த குற்ற நிவாரண காணிக்கை என்ன? 5 golden emerods, 5 பொன் சொரூபங்களும் 5 golden mice according to the number of the lords of the Philistines, for one plague was on you all and on your lords. உங்கள் எல்லாருக்கும் உங்கள் அதிபதிகளுக்கும் ஒரே வாதை உண்டானபடியால் பெலிஸ்தருடைய அதிபதிகளின் லக்கத்திற்கு சரியாக மூலவியாதியின் சாயலானபடி செய்த 5 பொன் சொரூபங்களும் பொன்னால் செய்த 5 சுண்டலிகளும் செலுத்த வேண்டும். Did God talk about mice when he spoke to the people of Israel for trespass offering? ஆண்டவர் இஸ்ரவேல் ஜனங்களிடத்தில் குற்ற நிவாரண பலி காணிக்க செலுத்தினா சுண்டலி செலுத்த சொன்னாரா? This is the heathens trespass offering. இது வந்து புறஜாதிகள் கொடுக்கிற, பெலிஸ்தர் கொடுக்கிற ஒரு குற்ற. They want to offer this just to escape from the wrath of God by mishandling his ark. இப்ப ஆண்டவருடைய கோபாக்கினையிலிருந்து தப்புறதுக்கு இவங்க இதை செலுத்தல, தவறா ஆண்டவருடைய உடன்படிக்கை பெட்டியை அவங்க கையாண்டதுக்காக இவங்க செலுத்துறாங்க. Let's go down to verse number 7 for the sake of time. நேரத்தின்படியா நம்ம 7ஆம் வசனத்துக்கு போவோம். You want, you can mark it down and you can read it. நீங்க குறிச்சு வச்சிட்டு அதுக்கு அப்புறமா படிச்சு பாருங்க. Now these Philistines, they are continue to speaking. இந்த பெலிஸ்தர்கள் தொடர்ந்து பேசிட்டே வராங்க. It says, now therefore make a new cart and take 2 milch kine on which there hath come no yoke, and tie the kine to the cart and bring their calves home from them. இப்போது நீங்கள் ஒரு புது வண்டியில் செய்து நுகம் பூட்டப்படாது இருக்கிற 2 கறவை பசுக்களை பிடித்து, புது வண்டி, new cart, புது வண்டி. What did David make? தாவீது என்ன செய்தா? புது new cart. புது ரதம். From where this idea came? இந்த ஐடியா எங்க இருந்து வந்துச்சு? Not from the throne of God, தேவனுடைய சிங்காசனத்திலிருந்து அல்ல, but from the heathen Philistines' faith. புறஜாதிகளாகிய பெலிஸ்தரிடத்திலிருந்து வந்தது. கறவை பசுக்களை பிடித்து அவைகளை வண்டிலே கட்டி அவைகளின் கன்றுக்குட்டிகளை அவைகளுக்கு பின்னாக போக விடாமல் வீட்டிலே கொண்டு வந்து விட்டு, and take the ark of the Lord and lay it upon the cart and put the jewels of gold which is written him out for a trespass offering in a coffer by the side thereof, and send it away that it may go. பின்பு கர்த்தருடைய பெட்டியை எடுத்து அதை வண்டிலின் மேல் வைத்து நீங்கள் குற்ற நிவாரண காணிக்கையாக அவருக்கு செலுத்தும் பொன்னுறு பிடிகளை அதன் பக்கத்தில் ஒரு சிறிய பெட்டியிலே வைத்து அதை அனுப்பிவிடுங்கள். Mice sacrifice, சுண்டலி காணிக்க, new cart, புது வண்டி with all kinds of பொன்னுறு பிடி, bullocks and other animals, மற்ற மிருகங்கள், காளை,
From where did this idea come? இதெல்லாம் எங்க இருந்து வந்தது? So now David is ordained and appointed of God. தாவீது தேவனாலே ஏற்படுத்தப்பட்ட தெரிந்து கொள்ள ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு ராஜா. He wanted to do the will of God. அவன் தேவனுடைய சித்தத்தை செய்ய விரும்பினான். But how he is doing? ஆனா எப்படி செய்றான்? He is doing according to a heathen's faith. அந்த புறஜாதிகள் பெலிஸ்தருடைய விசுவாசத்தின்படியாய் செய்கிறான். Will the Lord accept it? ஆண்டவர் அதை ஏற்றுக்கொண்டாரா? Now we can understand why the wrath of God came upon Uzzah. ஏன் ஊசா மீது தேவனுடைய கோபம் வந்தது என்பதை இப்பொழுது நமக்கு புரியும். Right job, wrong implementation. சரியான ஒரு வேலை ஆனா தவறான செயல்முறை. Now let's come back to 2 Samuel. இப்ப 2 சாமுவேலுக்கு வருவோம். Verse number 5. Chapter 6 verse number 5. 2 சாமுவேல் 6:5. And David and all the house of Israel played before the Lord on all manner of instruments made of fir wood, even on harps and on psalteries and on timbrels and on cornets and on cymbals. Verse number 6. And when they came to Nachon's threshing floor, Uzzah put forth his hand to the ark of God and took hold of it, for the oxen shook it. தாவீதும் இஸ்ரவேல் சந்ததியார் அனைவரும் தேவதாரு மரத்தால் பண்ணப்பட்ட சகலவித கீத வாத்தியங்களோடும் சுரமண்டலம் தம்புரு மேளம் வீணை கைத்தாளம் ஆகியவைகளோடும் கர்த்தருக்கு முன்பாக ஆடி பாடி கொண்டு போனார்கள். அவர்கள் நாகோனின் களம் இருக்கிற இடத்துக்கு வந்தபோது மாடுகள் மிரண்ட பெட்டியை அசைத்தபடியினால் ஊசா தேவனுடைய பெட்டியினிடமாய் தன் கையை நீட்டி அதை பிடித்தான். Verse number 7. And the anger of the Lord was kindled against Uzzah, and God smote him there for his error. And there he died by the ark of God. அப்பொழுது கர்த்தருக்கு ஊசாவின் மேல் கோபம் உண்டது. அவனுடைய துணிவி நிமித்தம் தேவன் அங்கே அவனை அடித்தார். அவன் அங்கே தேவனுடைய பெட்டி அண்டையில் செத்தான். See, this man Uzzah, what sin did he do? இந்த மனிதன் ஊசா என்ன தப்பு பாவம் பண்ணினான்? The oxen shook. காளைகள் அங்க மிரண்டது. He thought the ark of God is going to fall on the floor. அந்த தேவனுடைய பெட்டி தரையில விழுந்துருமோ என்று சொல்லி அவன் பயந்தான். That's why he just gave his hand to hold it. அதனால கையை நீட்டி பிடிக்க முயற்சித்தான். But the Lord got angry with him. தேவனுக்கு அவன் மீது கோபம் வந்தது. And he smote him there for his error. There he died by the ark of God. அவனுடைய துணிவி நிமித்தம் தேவன் அங்கே அவனை அடித்தார். அவன் பெட்டி அண்டையிலே செத்தான். Now this was a man that came from the beginning. அவன் ஆரம்பத்திலிருந்து வந்த மனுஷன் வந்த ஊசா. And that's what we read in verse number 3 of the same chapter. அதே 6வது அதிகாரம் 3வது வசனத்திலிருந்து நாம் வாசிக்க கேட்கிறோம். Praise the name of the living God. Had good intentions. நல்ல நோக்கங்கள். But the method was wrong. ஆனா செயல்முறை தவறு. Many times we say when we try to do the will of God, அநேக நேரங்களிலே தேவனுடைய சித்தத்தை செய்ய நாம் முயற்சி செய்கிறோம். and when there are flaws in the method in which we do it, நாம் செய்கிற அந்த செயல்முறையிலே சில தடுமாற்றங்கள் தவறுகள் வரும்போது what happens? என்ன நடக்கிறது? You say, I had good intentions. நல்ல நோக்கத்துல தானே நான் செய்யணும். Why God is punishing me like this? ஏன் தேவன் என்னை இப்படி தண்டிக்கிறாரு? We put the blame on God. தேவன் மீதே பழி போட்டுறோம். We forget about the wrong method that we chose. நாம தேர்ந்தெடுத்த தவறான முறையை மறந்து போய் instead of that, அதுக்கு பதிலா instead of correcting that, அதை தவறை நாம் திருத்திக் கொள்வதற்கு we பதிலாக blame God. நாம் தேவனை பழி சொல்லுகிறவர்களாய் இருக்கிறோம். Let me tell you, people of God, something. தேவனுடைய ஜனங்களே நான் ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறேன். No matter how good our intentions are, நம்முடைய நோக்கம் எவ்வளவு நல்லதா இருந்தாலும் சரி, God will never compromise with his order. அவருடைய ஒழுங்கின்படி தான் நடக்கணும். அது தவறும்போது அவர் ஒத்து போகிறதே கிடையாது. Yes, sometimes we are ignorant. சில நேரத்துல நம்ம அதை குறித்த அறியாமல் இருக்கிறோம். There are people who do mistakes intentionally. சிலர் இருக்கிறாங்க தவற தெரிஞ்சே வேணும்னே செய்யறது. Intentional mistake are in a very dangerous position. அது ஒரு ஆபத்தான ஒரு நிலைமை. In Hebrews we read, எபிரேயர்கள் நிருபத்தில வாசிக்கிறோம், if we sin willfully after having received the knowledge of the truth, நீங்க சத்தியத்தை அறிவை அடைந்த பின்பு மனப்பூர்வமா பாவம் செய்யறவர்களா இருப்பீங்களா? there is no more sacrifice for our sins. இன்ன உங்களுக்கு செலுத்துறதுக்கு வேற பலியே கிடையாது. We willingly sin. மனப்பூர்வமா பாவம் செய்தா what do we confess without confessing it with our mouth? நம்முடைய வாயினால நம்ம அறிக்கை இடாமலே, when we sin,
நாம் பாவம் after செய்யும் having received the knowledge of the truth. ஆண்டவருடைய சத்தியத்தை நாம் அறிகிற அறிவை அடைந்த பின்பு We count the blood of the covenant to be an unclean thing. அந்த உடன்படிக்கையின் இரத்தத்தை நாம் அசுத்தம் என்று நாம் அதை The அவமதித்து same blood which sanctified us. அதே இரத்தம் தான் நம்மை பரிசுத்தமாக்கின அதே இரத்தத்தையே Then we do despite unto the spirit of grace. அந்த கிருபையை நம்ம என்ன செய்கிறோம்? கிருபையின் ஆவியை நம்ம And நிந்திக்கிறோம். we put the Son of God under our feet. தேவனுடைய குமாரனை மீண்டும் நம்முடைய கால்களுக்கு கீழாக நாம் மிதிக்கிறோம். That's what happens when people as believers in Christ intentionally, purposefully, knowingly, deliberately commit mistakes. கிறிஸ்துவுக்குள்ளே விசுவாசிகளாய் இருக்கிறவர்கள், அவருடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கிறவர்கள், சத்தியத்தை அறிகிற அறிவை அடைந்தவர்கள் மனப்பூர்வமாய் பாவம் செய்யும்போது, துணிகரமாய் செய்யும்போது அவர்களுக்கு கிடைக்கிற தண்டனை இதுதான். And the scripture says, அந்த வேதவசனம் சொல்கிறது, the punishment for them is much sorer than the ones that were punished under the law of Moses. அந்த மோசேயுடைய பிரமாணத்தின் கீழாக இருந்தவர்களுக்கு கிடைக்கிற ஆக்கினை தீர்ப்பை காட்டிலும் இவருடைய நிலைமை மோசமாயிருக்கும். Of course, if someone was doing the same kind of thing that Uzzah did, உஸ்ஸா செய்த அதே காரியத்தை வேறு ஒருவர் செய்கிறார் என்று நாம் வைத்துக்கொள்வோம், God's grace would have spared the life. அவனுடைய ஜீவனை தப்புவதற்கு ஆண்டவருடைய கிருபை அவனுக்கு Because at that time where they were bringing the ark back is the age of law. ஏனென்றால் அவர்கள் கொண்டு வந்த அந்த உடன்படிக்கை பெட்டி கொண்டு வந்த அந்த காலம் நியாயப்பிரமாணத்தின் காலமாக இருந்தது. They were living under the time of the law. அவர்கள் நியாயப்பிரமாணத்தின் காலத்துக்கு கீழாக அவர்கள் வாழ்ந்தார்கள். Law means you be good, you are spared, you fail, you are punished. நியாயப்பிரமாணம் என்பது நீ நல்லது செஞ்சனா உன் ஜீவன் தப்ப போகும், நீ தவறு செய்தால் அங்கே ஆக்கினை தீர்ப்பு. Because that's what the people chose, when the children of Israel were going. இஸ்ரவேல் புத்திரர்கள் போகும்போது அவர்கள் தேர்ந்தெடுத்த காரியம் அதுதான். They were so much full of pride and arrogance and told Moses, whatever the Lord says we will do. ஆண்டவர் என்ன சொன்னாலும் நாங்க செஞ்சிருவோம் சொல்லி ரொம்ப பெருமையா திமிரா instead of relying on the grace of God, they relied on their ability. தேவனுடைய கிருபையை சார்ந்திருக்கிறதை தவிர்த்து அவர்கள் தங்களுடைய ஆற்றலை திறமையை நம்பி செஞ்சார்கள். That's why the Lord gave his law and said, let me see. சொன்னாரே பாப்பண்டா நான் உங்களுக்கு நியாயப்பிரமாணத்தை கொடுக்கிறேன் என்று கொடுத்தார். But God knew that they won't be able to keep the law. That's why he also ordained sacrifices. ஆண்டவருக்கு நன்றாக தெரியும் அவர்கள் நியாயப்பிரமாணத்தை 100% கைக்கொள்ள மாட்டார்கள், அதனால தான் பலியையும் அவர் ஏற்படுத்தினார். Praise the name of the living God. But we are now living in the time of grace. ஆனால் நாம் வாழ்கிற இந்த காலமும் கிருபையின் காலமாய் இருக்கிறது. Acts 17 and 30 the scripture says, அப்போஸ்தலர்கள் 17-13 விதமாய் at the times of this ignorance God winked at, but now commandeth all men everywhere to repent. அறியாமை உள்ள காலங்களில் தேவன் காணாதவர் போல் இருக்கிறார், ஆனால் இப்பொழுதோ எல்லாரும் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று அவர் But the time of law was entirely different. ஆனால் நியாயப்பிரமாணத்தின் காலம் என்பது முற்றிலும் மாறுபட்டது. Ignorance of law was not an excuse. அந்த நியாயப்பிரமாணத்தை அறியாமல் இருப்பது என்பது அது மன்னிக்கப்படுகிற. If you don't know the law, better shut up. That was the condition in those days. அந்த நாட்களில் நீ நியாயப்பிரமாணத்தை அறியலையா உனக்கு முடிவாது. Uzzah had good intentions. எனவே ஊசாவுக்கு நல்ல ஒரு நோக்கம் உண்டாயிருந்தது. But he committed an error in the sight of God. ஆனால் தேவனுடைய பார்வையிலே தவறு செய்தது போல காணப்பட்டான். Praise the name of the living God. When we do mistakes, we have to be sure of knowing whether we are doing it intentionally or whether we did it in ignorance. நாம் தவறு செய்யும் போது இந்த ரெண்டு காரியத்தை முதலாவது கொஞ்சம் யோசித்து பார்க்கணும். நம்ம வேணுமே தான் திட்டமிட்ட நோக்கத்தோட செஞ்சோமா இல்ல தவறுதலா செஞ்சிட்டோமா? God will give his grace on ignorant mistakes. அறியாமல் நாம் எதிர்பாராம தவறாம செஞ்சிட்டோம்னா ஆண்டவர் அதுக்கான கிருபை நமக்கு கொடுக்கிறார். Intentional mistakes. ஆனால் நோக்கத்தோடு நீ செய்யும்போது without repenting from it, அதிலிருந்து மனம் திரும்பாம நீ இருக்கும்போது we are misusing the grace of God. தேவனுடைய கிருபையை நாம் தவறாக உபயோகப்படுத்துகிறவர்களாய் இருக்கிறோம். The punishment may not come immediately as it came to Uzzah. ஊசாவுக்கு வந்தது போல தண்டனை நமக்கு உடனே கிடைக்காது. But there is a day of judgment. ஆனா ஒரு நாள் இருக்கு நியாயத்தீர்ப்பினால். The punishment is going to be much sorer than the ones that
were judged during the days of Moses with 2 or 3 witnesses. மோசேயுடைய நியாயப்பிரமாணத்தின் காலத்திலே 2-3 சாட்சிகளினாலே உறுதிப்படுத்தப்பட்ட தண்டனையை காட்டிலும் கிருபையின் காலத்தை கிருபை அவமதித்தவனுக்கு நிந்தித்தவனுக்கு இன்னும் அதிகமாயிருக்கும். That's what the scripture says in Hebrews 10. அதான் எபிரேயர் 10வது அதிகாரத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Praise the name of the living God. Let us not misuse the period of grace. தேவனுடைய கிருபையின் காலத்தை நாம் தவறாக உபயோகப்படுத்த கூடாது. When we fumble and fall, ஏதோ நம்முடைய காரியங்களிலே நாம் இங்க கொஞ்சம் அங்க கொஞ்சம் தவறி we try to do the right thing, நாம் சரியான காரியங்களை செய்ய முயற்சி செய்கிறோம். but the method we do it நாம் செய்கிற அந்த முயற்சி erroneously. காரியங்களிலே தவறான செயல்முறையை நாம் அங்க பின்பற்ற ஆரம்பிக்கிறோம். God's grace upholds us. தேவனுடைய கிருபை நம்மை தூக்கி நிறுத்துகிறது. But that grace must lead us into finding the right method. அந்த கிருபை அந்த சரியான முறையை நாம் அடையும்படியாய் நாம் நடத்த வேண்டும். Praise the name of the living God. Verse number 9. 9வது வசனம் 2 Samuel 6. 2 சாமுவேல் 6:9. After this happened, இதெல்லாம் நடந்த பின்பு David was afraid of the Lord that day and said, "How shall the ark of the Lord come to me?" தாவீது அன்றைய தினம் கர்த்தருக்கு பயந்து கர்த்தருடைய பெட்டி என்னிடத்தில் வருவது எப்படி என்று சொல்லி. Now here we need to understand the persistence of the man of God David. இங்கே தாவீதுனுடைய தேவனுக்குரிய காரியங்களை எப்படி அறிந்து கொள்வது என்பதை முயற்சி செய்ய. He was not willing to give up and run away. அதை கொண்டு வந்த பிரச்சனை ஆயிடுச்சுடா இதோட விட்டுருவோம். Yes, we know through the scriptures they took the ark of God into the house of Obed-Edom and it stayed there for 3 months. இது நடந்த பின்பு கர்த்தருடைய உடன்படிக்கை பெட்டி அப்படியே விட்டுட்டு போகாம ஓபேதேதோம் வீட்டில அதை திரும்ப எடுத்து கொண்டு வருகிற வரைக்கும் அங்கே வைத்திருந்தார். David was not trying to manage the crisis and figure out something to do in his own way and somehow bring it back to Jerusalem. இந்த நடந்த இந்த காரியத்துக்கு பின்பு அதை சமாளிச்சு இந்த நெருக்கத்தெல்லாம் தாண்டி எப்படியாவது அதை நகரத்துக்கு கொண்டு வர வரைக்கும் சமாளிச்சலாம் என்று சொல்லி அவர் because David knew what kind of God he was serving in his life. தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே அவன் ஆராதிக்கிற தேவன் எப்படிப்பட்டவர் என்பதை அவன் he was the shepherd of his life. அவன் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே அவன் மேய்ப்பனாய் God testified he is a man after my own heart. அவனை குறித்து சாட்சி கொடுத்திருக்கிறார் என் இருதயத்துக்கு உகந்த தாசன். David knew the heart of God. God knew the heart of David. He knows how to hear the voice of God. He knows how to perceive his ways in his life. But something was coming and cluttering and disturbing what was between him and God. That smooth connection between him and God. இலக்கமான இருந்த ஒரு ஐக்கியத்துக்குள்ளே ஒரு பிளவு வருது போல ஒரு தொடர்பு இல்லாத போல. How can a man after God's own heart listen to a heathen way to bring the ark of God back to Jerusalem? எப்படி தேவனுடைய இருதயத்துக்கு உகந்த தாசனாய் இருந்த தாவீது புறஜாதிகள் பெலிஸ்தருடைய வழியிலே தேவனுடைய உடன்படிக்கை கொண்டு வர அவன் முயற்சி செய்தான். Maybe as the oxen was shaking up, the Lord shook him up also. ஒருவேளை மாடு மிரள வச்சது ஆண்டவரா கூட இருக்கலாம். Shook his mind, shook his thinking. அவனுடைய சிந்தையே அவனுடைய காரியங்களை அப்படி மிரள. Maybe he heard a small still voice. What is this, David? What you are doing? அப்ப ஆண்டவருடைய மெல்லிய சத்தத்தை கூட அவன் கேட்டிருக்கான். தாவீதே நீ என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாய்? What kind of method you are following? என்ன விதமான முறையை நீ கையாண்டு கொண்டிருக்கிறாய்? Do you not know the method that I have ordained to handle the ark of God? தேவனுடைய உடன்படிக்கையை எப்படி கையாள வேண்டும் என்கிற முறையை நான் உனக்கு சொன்னதில்லையா? உனக்கு தெரியாதா? Then David was asking a question to himself. அப்ப தன்னை தானே பார்த்து தாவீது ஒரு கேள்வி கேட்டான். How shall the ark of the Lord come to me? இப்ப எப்படி கர்த்தருடைய உடன்படிக்கை பெட்டி என்னிடத்துக்கு வர வேண்டும்? I know what to do. என்ன செய்யணும்னு எனக்கு தெரியுது. But I don't know how to do it. அது எப்படி செய்யணும்னு தெரியலையே. I am missing the method. இப்ப அந்த முறையை நான் மறந்து போயிட்டேன். Something has gone wrong. ஏதோ தவறு நடந்து கொண்டிருக்கிறது. Let me keep it in this place in somebody's house. கொஞ்ச நாளைக்கு அது அந்த ஓபேதேதோம் வீட்ல இருக்கு. I am not going to continue to do the project. இத தூக்கிட்டு போக விருப்பம் இல்லை. I am not going to foolishly and ridiculously handle the ark of God in the same way that I have handled thus far. நான் கையாண்டது போல தேவனுடைய உடன்படிக்கை பெட்டியை மீண்டுமா நான் அதமே கொண்டு போக நான் விருப்பப்படல. He did not give up. அப்படி இருந்து விட்டுடல. He wanted to do it in the right way. சரியான வழியிலே செய்ய அவர் முயற்சித்தார். Yes, what has happened has happened. அதன் பின்பாக நடந்தது என்ன? What has happened நடந்து போச்சு.
But let us now see God how to do it in the right way. இப்ப ஆண்டவரே பாப்போம் இது எப்படி அத நான் சரியா செய்கிறேன். See, he never gave up. ஒரு நாள் அதுல விட்டு விடல. He understood it is a process. இது ஒரு செயல்முறை என்பதை அவன் புரிந்து கொண்டான். He thought maybe he can easily bring the ark of God from point A to point B. சுலபமாக அவரிடத்திலிருந்து இங்கே கொண்டு வந்துடலாம் என்று அவன் நினைத்தான். But that little act that David wanted to do, God led him through a process. அந்த செயல்முறையிலும் தேவனுடைய செயல்முறையை மாத்திரமே செய்ய தாவீது he was willing to learn from the process. அந்த செயல்முறையிலிருந்து அவன் கற்றுக்கொள்ள விரும்பினான். He never gave up. ஒரு கால் அதை விட்டு he did not say, oh, I lost a citizen of my country, என்னுடைய தேசத்துல ஒரு குடிமகனை நான் இழந்துட்டேன், I'm going to resign, எனவே நான் வந்து ராஜினாமா I don't want to do anything. நான் இனிமே எதுவும் செய்ய or he did not take it back to the place from where he brought. அங்கே கொண்டு போய் நான் போட்டு வச்சிட்டு இருந்தேன். He had a mind to pursue. ஆனா இல்ல தொடர்ந்து அதை எப்படியாவது நிறைவேற்றி விட வேண்டும். never give up attitude. ஒரு நாள் அதுல விட்டு இறங்கி போக persisting. ஒரு நிலைத்த தன்மையோடு continuing to seek the Lord. தொடர்ச்சியாக ஆண்டவரை தேடி because he understood doing the will of God is a process. நான் புரிந்து கொண்டான் தேவனுடைய சித்தத்தை செய்வது என்பது ஒரு செயல்முறை. but sadly many people give up. ஆனா अनेகர் இந்த காரியத்துல விட்டு போயிராங்க. if they give up, அவங்க விட்டு போகும்போது it's going to cost them heavy. அவர்களுக்கு அதனுடைய விளைவு அதிகமான ஒரு காரியமா இருக்கும். it's not wise to make permanent decisions based on temporary setbacks. தற்காலிகமான ஒரு காரியங்களை கொண்டு நிரந்தரமான காரியங்களை செயல்முறையை நாம் ஈடுபடுவது தவறு. தற்காலிகமா ஒரு பின் விளைவுகள் ஆயிட்டா, தற்காலிகமா ஒரு தவறு ஆயிட்டா, temporary setbacks, தற்காலிகமான விளைவுகளினால people take that and take permanent decisions. அவங்க ஒரு நிரந்தரமான ஒரு தீர்மானங்களை எடுத்து விடுவார்கள். they say, I did it with good intentions, it didn't work out, so I'm going to give up and go. அது இப்படி முடிஞ்சிச்சு, இனிமே நீ என்ன நான் செய்யறதுக்கு இருக்கு. no, it's only wise to examine ourselves and see where we have erred, where we have missed, where we have faltered. எங்கே நாம் தவறினோம், எங்கே நாம் அந்த தேவனுடைய சித்தத்தின் பாதையில விலகினோம் என்கிற அந்த ஒரு சிறு ஆராய்ச்சியை நம்மளே நாமே செய்ய வேண்டியவளாக இருக்கிறோம். we must never neglect the process. செயல்முறையை ஒரு காலம் நாம் அலட்சியம் பண்ணக்கூடாது. so David said, how can I bring the ark of the Lord to me? தாவீது தன்னை தானே கேட்டுக்கொண்ட ஒரு கேள்வி, கர்த்தருடைய உடன்படிக்கை பெட்டியை நான் எப்படி என்னிடத்துக்கு கொண்டு வருவது? then now he is switching over to the right method in First Chronicles chapter 15. ஒன்று நாளாகமம் 15வது அதிகாரத்தில் அந்த சரியான முறைக்கு போகிறான். let us read verse number 1. 1வது வசனத்தை வாசிப்போம். First Chronicles chapter number 15. verse number 1. 1வது வசனம். and David made him houses in the city of David and prepared a place for the ark of God and pitched for it a tent. அவன் தனக்கு தாவீதின் நகரத்தில் வீடுகளை உண்டாக்கி தேவனுடைய பெட்டிக்கு ஒரு ஸ்தலத்தை ஆயத்தப்படுத்தி அதற்கு ஒரு கூடாரத்தை போட்டார். now David first is preparing the place where it has to come and reside. எங்க உடன்படிக்கை பெட்டி வைக்கப்பட வேண்டும், தங்க வேண்டுமோ அதற்கான முதல் இடத்தை ஆயத்தம் பண்ணார். the first time he brought, we don't know whether he did this or not. முதல் தடவை கொண்டு வந்தப்ப இத செஞ்சானா என்ன தெரியல. he just is focused on one thing, it must come from one place back to Jerusalem. அது அந்த பெலிஸ்தரிடத்துல இருந்து அது எருசலேம் பட்டணத்துக்கு வரணும். that is what he was concerned about. அது ஒண்ணு மாத்திரம் அவன் மண்டையில இருந்தது. but where it has to go, ஆனா அது எங்க போகணும், where it has to be kept, அது எங்க வைக்கப்பட வேண்டும், where it has to reside, அது எங்கே தங்க வேண்டும், he never even thought about அது it. குறித்த எண்ணமே கிடையாது. but when he wanted to do the will of God in the right way, ஆனால் தேவனுடைய சித்தத்தை சரியான வழியிலே செய்ய வேண்டும் என்று as he learned the right way through the process, அந்த செயல்முறையின் மூலமாக சரியான வழியை கற்றுக்கொண்டார். first he prepared a place for the ark to come back and reside. the location he prepared it. முதலாவது அந்த உடன்படிக்கை பெட்டி வைக்கப்பட வேண்டிய தங்க வேண்டிய இடத்தை ஆயத்தம் பண்ணினார். prepared a place for the ark of God and pitched in a tent. அங்கே ஒரு கூடாரத்தை ஆயத்தப்படுத்தினார். then David said, அதன் பின்பாக தாவீது சொல்கிறார், none ought to carry the ark of God but the Levites, for them had the Lord chosen to carry the ark of God and to minister unto him forever. பின்பு லேவி புத்திரர் கர்த்தருடைய வார்த்தை
Verse number 2. பிற்பாடு தாவீது லேவியர் ஒழிய வேறு ஒருவரும் தேவனுடைய பெட்டியை எடுக்கலாகாது, தேவனுடைய பெட்டியை எடுக்கவும் என்றைக்கும் அவருக்கு பணிவிடை செய்யவும் அவர்களே கர்த்தர் தெரிந்து கொண்டார் என்றார். Before he called many people, Uzzah, maybe he took his friends. உசாவையோ இல்ல அவனுடைய சிநேகிதர்களையோ அழைப்பதற்கு He முன்பாக chose 30,000 and maybe from that 30,000 he handpicked some people. அந்த 30,000 பேரை தேர்ந்தெடுத்த அந்த 30,000 பேர்ல இன்னும் தனக்கு. But now he says, I know the right way to do this. இப்ப எனக்கு சரியான வழிப்படி இதை செய்யணும்னு தோணுது. I know the lesson what this process has taught me. இந்த செயல்முறை எனக்கு கற்பித்தபடி சரியான வழியை நான் செய்வேன். I am not going to do according to the priests and the diviners of the Philistines. அந்த பெலிஸ்தருடைய பூஜாச்சாரிகளும் அவருடைய குறி சொல்லுகிறவர்கள் சொல்லுகிறது போல நான் செய்ய I am going to consult with the priest that God has ordained in my kingdom. என்னுடைய ராஜ்யத்திலே ஏற்படுத்தின தேவன் நியமித்த ஆசாரியர்களின்படி அவர்கள் சொன்ன priests of the Almighty God. சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனுடைய ஆசாரியர்கள். See, he could have consulted them first itself in the first attempt itself. முதல்ல கொண்டு வரதுக்கு முன்னாடி இத தான் செஞ்சிருக்கணும். But if they would have consulted, we wouldn't be preaching on this message now. அப்படி அவங்க செஞ்சிருந்தாங்கன்னா நாம இப்போ இந்த செய்தியை தியானம் பண்ணிருக்க மாட்டோம். He said only the Levites have to carry. லேவியர் மாத்திரமே சுமக்க கூடிய ஒன்று. I am not going to choose who to carry. நான் வந்து யாருன்னு தேர்ந்தெடுக்க போல சுமக்கிறவங்க யாருன்னு. David said the Lord has already chosen who has to carry the ark of God. ஆண்டவரே ஏற்கனவே தேர்ந்தெடுத்து விட்டார், அதை யார் சுமக்க போறாங்க? He has chosen Levites to carry the ark of God, to minister unto him forever. தேவனுடைய பெட்டியை சுமக்கவும் அவருக்கு சேவை செய்யவும் தேவன் தேர்ந்தெடுத்தவர்கள் லேவியர்கள். In 2 Samuel he did the right thing but in a wrong way. அந்த 2 சாமுவேல் 6ல பார்த்தோம், சரியான நோக்கம் சரியான right job, செய்த முறை தவறு. right job, wrong implementation. சரியான வேலை ஆனா தவறான செயல்முறை. Here he is doing the right job, rightly implementing it. இங்க சரியான வேலை அது சரியான முறையிலே அது செய்கிறது. Doing the right thing in the right way. இந்த சரியான வேலையை சரியான முறை வழியிலே செய்கிறது. Praise the name of the living God. Verse number 3. மூன்றாம் வசனம். And David gathered all Israel to come to Jerusalem to bring up the ark of the Lord unto his place which he had prepared for it. அப்படியே கர்த்தருடைய பெட்டிக்கு தான் ஆயத்தம் பண்ணின அந்த ஸ்தலத்துக்கு அதை கொண்டு வரும்படி தாவீது இஸ்ரவேலை எல்லாம் எருசலேமிலே கூடி வர செய்தான். Israel எல்லாம் all Israel. இஸ்ரவேல் எல்லாம். The first attempt only 30,000. முதல்ல 30,000 பேர் தான் முதல் தடவை. His choosing. அவரே தேர்ந்தெடுத்தல். But here he is calling all Israel. இப்ப எல்லா இஸ்ரவேல் எல்லாரையும் கூப்பிடுறாரு. Because the ark of the Lord is something that has got connection with every one of those people who have covenant with God. தேவனோடு உடன்படிக்கை செய்து கொண்ட ஒவ்வொருவருக்கும் அந்த உடன்படிக்கை பெட்டியோடு தொடர்பு உண்டு. See, it is the ark of the covenant. அது உடன்படிக்கை பெட்டி அது. Covenant of whom? யாரோடு உடன்படிக்கை? Covenant of God. தேவனோடு உடன்படிக்கை. God making covenant with whom? தேவன் யாரோடு உடன்படிக்கை செய்தார்? All of the Israelites. இஸ்ரவேலர் எல்லாரோடு. Not according to the choosing of David. தாவீது தேர்ந்தெடுத்தவர்களின் மத்தியில். Have you seen the difference how he is doing it in the right way? சரியான வழியை வேலையை செய்யும்போது எப்படி செய்தார்? David said we are going to bring the ark of the covenant. தாவீது சொல்றான் இப்பொழுது கர்த்தருடைய உடன்படிக்கை பெட்டி. This ark of the covenant அந்த கர்த்தருடைய உடன்படிக்கை பெட்டி is a covenant that God made with his people. தேவன் தம்முடைய ஜனங்களோடு உடன்படிக்கை செய்தார். My God has made covenant with every one of the people of Israel. நம்முடைய தேவன் நம்முடைய இஸ்ரவேலர் எல்லா ஒவ்வொருவரோடும் செய்த உடன்படிக்கை. It is a joyous moment. இது ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு It is a celebration. இது ஒரு கொண்டாட்டம். And every one of the children of Israel have to be involved in it. இஸ்ரவேலர் புத்திரர் ஒவ்வொருவரும் இதிலே ஈடுபட வேண்டும். Because ஏனென்றால் since the time the ark of God was taken out of Israel, அந்த தேவனுடைய உடன்படிக்கை பெட்டி எடுத்துக்கொண்டு போன அந்த நாள் வரைக்கும் almost they say, you know, around 20 years it wasn't there in Israel. இஸ்ரவேல் 20 years it wasn't there in Israel. It was taken away. இது 20 வருஷமா இஸ்ரவேல் தேசத்தை விட்டு எடுத்து போன ஒரு நிலைமை. It resided in different places, Kirjath Jearim and so many different places as it was mishandled by this Philistines. இந்த பெலிஸ்தர்களாலே தவறாக கையாளப்பட்டு இங்கே கொஞ்சம் அங்க கொஞ்சம் அப்படியே சுத்தி வந்தது. Almost half a century, half a generation didn't know the existence of the ark of God. அரை தலைமுறைக்கு அரை நூற்றாண்டுக்கு இந்த உடன்படிக்கை பெட்டியை குறித்து அறியாதவர்கள் தான் காணப்பட்டார்கள். According to the scriptures, a generation is 40 years, so around 20 years means half a generation. இந்த தலைமுறை என்பது 40 வருஷம் வேத வசனத்தின்படி, அதுல பாதி 20 வருஷம்.
ஸோ 20 வருஷத்துக்கு இந்த உடன்படிக்கை பெட்டியானது எருசலேமை விட்டு எடுத்து பெலிஸ்தருடைய கையிலே தவறாக இங்கே அங்கே என்று கையாளப்பட்டு So கொண்டிருந்தது. everyone that were of a child's age, everyone that was born after the ark was taken away, they didn't know anything about the ark of God. உடன்படிக்கை பெட்டி எடுத்துக்கொண்டு போன நேரம் குழந்தையா இருந்தவர்களும் சரி, இல்லை அதற்கு பின்பு பிறந்த குழந்தைகள் எவருமே உடன்படிக்கை பெட்டினா என்னன்னே தெரியாமல் இருந்தது. Because it wasn't there. ஏனென்றா அது வந்து அங்க பிரஜாதிகளுடைய கருத்துல Only the elders who were there at the time the ark of the covenant departed, they know about the ark of the covenant. உடன்படிக்கை பெட்டி பிடிக்கப்பட்டு பெலிஸ்தரால் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட போது இருந்த அந்த வயது முதிர்ந்தோர்கள் மாத்திரமே அறிந்திருந்தார்கள் உடன்படிக்கை பெட்டியை பற்றி. At that time, that physical structure of the ark of the covenant is a very important symbol that every one of God's people must know. ஒவ்வொரு தேவனுடைய ஜனமும் உடன்படிக்கை பெட்டி என்றால் என்ன என்று அறிந்திருந்த நிலையில, அறிய வேண்டிய ஒரு நிலையில இருந்த நேரம் அது. Let's go to 1 Samuel chapter 4 and verse 22. 1 சாமுவேல் 4வது அதிகாரம் 22ஆம் வசனம். This was the time when the ark was taken out of Israel. இதுதான் இஸ்ரவேல் தேசத்திலிருந்து, இஸ்ரவேல் புத்திரரிடத்திலிருந்து உடன்படிக்கை பெட்டி எடுத்து பிடிபட்டு போனது. The scripture says the glory is departed from Israel, for the ark of God was taken. தேவனுடைய பெட்டி பிடிபட்டு போனபடியால் மகிமை இஸ்ரவேலை விட்டு விலகி போயிற்று. It was a huge thing that happened to those people at that time. அந்த காலத்துல வாழ்ந்த அந்த ஜனங்களுக்கு அது ஒரு பெரிய காரியமாய் That ark of God, it was the glory of God. It was a sign of God's glory being with them. தேவனுடைய உடன்படிக்கை பெட்டி என்பது தேவனுடைய மகிமைக்கு ஒப்பாயதுக்கு இருந்தது. Praise the name of the living God. மகிமை. In 1 Samuel chapter number 6 and verse number 1, 1 சாமுவேல் 6:1, the scripture says, and the ark of the Lord was in the country of Philistine 7 months. கர்த்தருடைய பெட்டி பெலிஸ்தரின் தேசத்தில் 7 மாதம் இருந்தது. 1 Samuel 7:2. 7:2, 1 சாமுவேல் 7:2. It says, and it came to pass while the ark abode in Kirjath Jearim, that the time was long, for it was 20 years, and all the house of Israel lamented after the Lord. பெட்டி கீரியாத் யாரிமிலே அநேக நாள் தங்கி இருந்தது. 20 வருஷம் அங்கே இருந்தது. இஸ்ரவேல் குடும்பத்தார் எல்லாரும் கர்த்தரை நினைத்து புலம்பிக் கொண்டிருந்தார்கள். So through these scriptures, இந்த வேத வசனங்களின் அடிப்படையில் at least 21 years the ark of the covenant wasn't there. ஒரு வருஷம் பெலிஸ்தருடைய தேசத்திலே உடன்படிக்கை பெட்டி. So a good population of people, they didn't know anything about the ark of the covenant. ஒரு வகை கூட்ட ஜனம் வந்து அந்த கர்த்தருடைய உடன்படிக்கை பெட்டினா என்னன்னே தெரியாம அறியாமல் இருந்தாங்க. So as the ark of God was brought back to Jerusalem, தேவனுடைய உடன்படிக்கை பெட்டியானது தேவனுடைய நகரத்துக்கு திரும்ப கொண்டு the will of God was that everyone must know about the ark of the covenant. தேவனுடைய சித்தம் என்னவென்றால் தேவனுடைய உடன்படிக்கை பெட்டியை குறித்து தேவனுடைய ஜனமாய் இருக்கிற ஒவ்வொருவனும் அறிந்து They must have the knowledge of the ark of the covenant. உடன்படிக்கை பெட்டி குறித்த அறிவு உண்டாயிருக்க They must know the importance of the ark of the covenant. உடன்படிக்கை பெட்டியின் முக்கியத்துவம் என்னது என்பதை அறிந்து Only when they know the importance and the knowledge of the ark of the covenant, உடன்படிக்கை பெட்டியினுடைய முக்கியத்துவமும் அதனுடைய காரியத்தையும் அவன் அறிந்திருந்தால் மாத்திரமே they know they belong to God. They have a covenant with God, and God has a covenant with them. சொந்தமானவர்கள், தேவன் அவர்களுக்கு சொந்தமானவர், அவர் இவர்களோடு உடன்படிக்கை பண்ணி இருக்கிறார் என்கிறது என்ன. It is a right that belong to all of Israel. எனவே இது வந்து இஸ்ரவேல் தேசத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் உண்டான உரிமையாகும். But David, the first time he took 30,000. தாவீது முதலாவது அவன் ஒரு 30,000 பேரை மாத்திரம் தெரிந்து கொண்டான். Now he takes all. இப்ப இஸ்ரவேலர் எல்லாரையும் சேர்த்து கொண்டான். It's a celebration of the whole nation. இது முழு தேசத்திலும் ஏற்பட்ட ஒரு கொண்டாட்டத்தின் நிலை. He's now doing according to God's இப்ப will. தேவனுடைய சித்தத்தை அவருடைய செயல்முறையிலே செய்கிற Something காரியம். the process has started. இப்ப அந்த ஒரு செயல்முறையானது ஆரம்பித்து விட்டது. Now let's go back to 1 Chronicles 15 beginning இப்ப from verse number 4. 1 15வது அதிகாரத்துக்கு போவோம். Beginning from verse number 4. 4வது வசனத்திலிருந்து. David assembled the children of Aaron and the Levites. ஆரோனின் புத்திரரையும் லேவியராகிய கோகாத் புத்திரரில் பிரபுவாகிய ஊரியலியும் அவன் சகோதரராகிய David assembled the children of Aaron and the Levites, verse number 4. 4 ஆரோனின் புத்திரர் மாத்திரம் தான் போட்டிருக்கு 15 நாள். You just read as it is in Tamil Bible. David, 1 Chronicles 15:4, and David assembled the children of Aaron and the Levites. தாவீது ஆரோனையும் அவன் புத்திரரையும் கூடி செய்தான். Verse number 5. 5வது வசனம். You know, the sons and the chief and the sons and the chief.
That's what we read until verse number 9. 9ஆம் வசனம் வரைக்கும் அந்த புத்திரரோ அவனுடைய பிரபு புத்திரர் அவன் சகோதரர் இப்படியாக போகுது. I think almost till verse number 10 that's what we read. 10ஆவது வசனம் வரைக்கும் நம்ம அதை தான் வாசிட்டு போக முடியுது. Then David called for the priests in verse number 11. 11ஆவது வசனத்துல தாவீது ஆசாரியர்களை அழைத்தான். And he told in verse number 12, this is what he told the chief of the fathers of the Levites. அந்த 12வது வசனத்துல தான் அந்த லேவியருடைய பிதாக்களிடத்துல தாவீது சொன்ன காரியம். Said, sanctify yourselves, உங்களை பரிசுத்தம் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள், both ye and your brethren, that ye may bring up the ark of the Lord of God of Israel unto the place that I have prepared for it. லேவியரில் அவர்களை நோக்கி, லேவியரில் நீங்கள் பிதாக்களுடைய சந்ததிகளின் தலைவர், நீங்கள் இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தரின் பெட்டி அதற்கு நான் ஆயத்தம் பண்ணின ஸ்தலத்துக்கு கொண்டு வரும்படி உங்களையும் உங்கள் சகோதரரையும் பரிசுத்தம் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள். He called the chief of the fathers of the Levites and said, sanctify yourselves. லேவியருடைய பிதாக்களுடைய அந்த பிதாக்களையும் அவருடைய சகோதரர்களையும் அவர் அழைத்து சொல்றாரு, உங்களை பரிசுத்தம் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. I am not going to build a new cart to bring back to Jerusalem the ark of God. தேவனுடைய உடன்படிக்கை கொண்டு வருகிறதுக்கு ஒரு புது ரதத்தை நான் செய்யல. That's the heathen's way. அது வந்து புறஜாதிகளுடைய வழி. That's the Philistines' faith. அது பெலிஸ்தர்களுடைய காரியம். That's what the priests and the diviners of the Philistines have told. அது பெலிஸ்தருடைய பூஜாச்சாரிகள் அவர் குறிசொல்லுகளை ஏற்படுத்தின ஒரு காரியம். Now I do according to what the priests of God say. நான் இப்பொழுது தேவனுடைய ஆசாரியர்கள் என்ன சொன்னார்களோ I know the right way now. நான் இப்ப எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு சரியான வழி. I have learned through the process the right way to do the will of God. சரியான வழியிலே தேவனுடைய சித்தத்தை நான் செய்ய வேண்டியது இன்னதென்பதை நான் கற்றுக்கொண்டேன். You chiefs of the fathers of the Levites, எனவே லேவியருடைய பிதாக்களே, you sanctify yourselves. நீங்க உங்களையும் உங்கள் சகோதரரை பரிசுத்தம் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. Because you are going to bring the ark of God. ஏனென்றா கர்த்தருடைய பெட்டியை தான் நீங்க இஸ்ரவேல் தேசத்துக்கு கொண்டு வர போறீங்க. Bring it to the place that I have prepared for it. நான் ஆயத்தம் பண்ணின இடத்துக்கு நீங்க கொண்டு வர போறது நீங்க தான். What did he do in the book of Samuel? அந்த சாமுவேல் புத்தகத்துல நம்ம வாசித்தது என்ன? What the sanctified chief of the Levites have to do, an oxen was doing. இந்த லேவியருடைய பிதாக்களும் அவருடைய சகோதரர்களும் பரிசுத்தம் பண்ணிக்கொண்ட இவர்கள் செய்கிற காரியத்தை 1 சாமுவேல் 6ல என்ன பார்த்தோம்? அது காளை மாடு வச்சு தூக்கிட்டு வந்தாங்க. And some other people like Uzzah, they were driving it. அத வந்து ஓட்டிக்கொண்டு முன்னாடி பின்னாடி வந்தது ஊசாவும் அகியோவும். Then in verse number 13 he says, அதன் பின்பா 13ஆம் வசனத்துல for சொல்லப்பட்டது, because he did it not at the first, the Lord our God made a breach upon us, for that we sought him not after the due order. முதலில் நீங்கள் அதை சுமக்காதபடினாலும் நாம் நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தரை நியாயமானபடியே தேடாத போனபடினாலும் அவர் நமக்குள்ளே அடிவிழ பண்ணினார். Now he is realizing. இப்ப உணர்வு வந்துச்சு அவனுக்கு. When I did it for the first time, நான் முதல்ல இத செய்தபோது I should have done it the way that I am doing now. நான் வந்து இப்ப செஞ்ச மாதிரி நான் செஞ்சிருக்கணும். But because I did an error, நான் தவறு செய்தபடினாலே, because I did not seek God after the due order. நான் நியாயமானபடி ஆண்டவரை தேடாத போனபடினாலே. I like this word, due order. நியாயமானபடி நான் தேடாம. We many times say intention. அநேக நேரத்துல நோக்கோ தான். Brother, I have good intentions. எனக்கு நல்ல நோக்கம் இருக்கு சகோதரனே. But God says, ஆனா ஆண்டவர் சொல்கிறார், implement your good intentions according to my discipline and my order. உன்னுடைய நல்ல நோக்கத்தை சரியான செயல்முறையிலே என்னுடைய சித்தத்தின்படி என்னுடைய வழியின்படி நீ செய். If God asks you to do something, the next question you ask him, Lord, please tell me how to do it. ஆண்டவர் உங்களை ஒரு காரியத்தை செய்ய சொன்னார், நான் அடுத்த கேள்வி அவரை பார்த்து கேளுங்க, ஆண்டவரே நான் இதை எப்படி செய்ய வேண்டும்? When to do it? How to do it? எப்பொழுது செய்யறது? எப்படி செய்யறது? Which place to do it? எந்த இடத்துல நான் செய்யறது? When our spirit is tuned with that of him, இப்படி நம்முடைய ஆவி ஆண்டவருடைய ஆவியோடு இசைந்து இருக்கும்போது, he is faithful. அவர் உண்மையுள்ளவர். To show us the way. நமக்கு பாதையை காண்பிப்பதற்கு. To lead us in the path we need to go. நாம் போக வேண்டிய பாதையை அவர் காண்பிப்பதற்கு. David said, you priests sanctify yourselves. லேவியரே நீங்கள் உங்களை பரிசுத்தம் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள். Even though God has ordained you to do that, ஆண்டவர் உங்களை இது செய்யும்படியாக ஏற்படுத்தி இருந்தார். this is a very important job. இது முக்கியமான ஒரு வேலை. Sanctify yourself. உங்களை பரிசுத்தம் பண்ணிக்கொள்ளுங்க.
Verse number 14. 14ஆம் வசனம். So the priests and the Levites sanctified themselves to bring up the ark of the Lord God of Israel. அப்படி ஆசாரியரும் லேவியரும் இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தரின் பெட்டியை கொண்டு வர தங்களை சுத்தம் பண்ணிக் கொண்டார்கள். Verse number 15. And the children of the Levites bear the ark of God upon their shoulders with their staves thereon, as Moses commanded according to the word of the Lord. பின்பு லேவி புத்திரர் கர்த்தருடைய வார்த்தையின்படியே மோசே கற்பித்த பிரகாரம் தேவனுடைய பெட்டியை தண்டுகளினாலே தங்கள் தோள்கள் மேல் எடுத்து கொண்டு வந்தார்கள். This time he is doing according to the Lord commanding Moses through his word. இந்த முறை செயல்முறையை மோசேக்கு தேவன் கற்பித்த நியாயப்பிரமாணத்தின்படியாக தாவீது செய்தார். It's not according to the ways of the priests of the Philistines and the diviners of the Philistines. இல்ல அந்த பெலிஸ்தருடைய ஆசாரியர்களோ பூஜாச்சாரிகளோ குறிசொல்லுகிறவருடைய காரியத்தின்படி அல்ல. Sanctify yourselves. உங்களை நீங்களே பரிசுத்தம் பண்ணுங்கள். Brother, when we do the will of God, நாம் தேவனுடைய சித்தத்தை செய்யும்போது, or you sister, when you do the will of God, இல்ல தேவனுடைய சித்தத்தை நீங்கள் செய்ய முயற்சிக்கும்போது, it's very important we live in a sanctified life before we pursue to do God's will. நாம் பரிசுத்தம் பண்ணிக்கொண்டவர்களாய் ஒரு பரிசுத்தமுள்ள நிலையிலே அந்த சித்தத்தை நாம் செய்ய வேண்டியவர்களாய் இருக்கிறோம். That is acceptable unto God. அதுதான் தேவனாலே ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிற ஒன்றாய் What is sanctification? எது பரிசுத்தம் பண்ணிக்கொள்ளுதல் என்றால் Sanctification is nothing but separation. பரிசுத்தம் பண்ணிக்கொள்ளுதல் என்பது வேறு பிரிக்கிற Living a separated life. ஒரு பிரித்தெடுக்கப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்வது. How can we live a separated எப்படி ஒரு life? பிரித்தெடுக்கப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்வது? His blood has already separated us. அவருடைய இரத்தம் ஏற்கனவே நம்மை பிரித்தெடுத்திருக்கிறது. But we must allow that blood to work in our life. அந்த இரத்தம் இன்னும் நமக்குள்ளே கிரியை செய்ய நம்மிலே கிரியை செய்ய நாம் அனுமதிக்க The வேண்டும். sanctity of that blood, அந்த இரத்தத்தினுடைய பரிசுத்தம், the separating nature of that blood, அந்த இரத்தத்தினுடைய பிரித்தெடுக்கப்படுகிற தன்மை must lead us to live a separated life. நம்மை ஒரு பிரித்தெடுக்கப்பட்ட வாழ்க்கை நடத்துவதற்கு நமக்கு உதவி செய்யும். That is what this word does. அதை தான் இந்த வார்த்தை செய்கிறதா Because இருக்கிறது. the power of the blood is in this word. ஏனென்றால் இரத்தத்தின் வல்லமை இந்த வார்த்தைக்குள் இருக்கிறது. What Isaiah 34:6 says. ஏசாயா 34:6 The sword of the Lord, the word of God is filled with blood. கர்த்தருடைய பட்டயம், கர்த்தருடைய வார்த்தை நினைத்துனாலே When we heed to what the Spirit says to live our lives, ஆவியானவர் சொல்லுகிறபடி நம்முடைய அந்த வார்த்தையின் சத்தத்துக்கு நாம் செவிசாய்த்து கடந்து we live a separated life. நாம் ஒரு பிரித்தெடுக்கப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்கிறோம். Life that is separated from this world. இந்த உலகத்திலிருந்து ஒரு பிரித்தெடுக்கப்பட்ட வாழ்க்கை. You know, a lot of times people think being separated from the world or living a separated life from the world. அநேக நேரங்களிலே உலகத்தை விட்டு பிரிந்து வாழ்வது, பிரித்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை வாழ்வது என்னது? A lot of times people think it's a bad idea. இது மோசமான ஒரு ஐடியா. It's an evil idea. இது பொல்லாப்பான ஒரு ஐடியா. Some people think it's an impossible idea. இரண்டாவது இன்னொரு நினைக்கிறாங்க இது சாத்தியப்படாத ஒரு வழி. Some people mock and they say it's a foolish idea. சிலர் அதை கேலி பண்ணி பரியாசம் பண்ணி முட்டாள்தனமான ஒரு ஐடியாவா இருக்குவாங்க. The Bible says, வேதம் சொல்கிறது, our Lord Jesus said when he was in this world in flesh and blood, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடும் இந்த பூமியில வந்தபோது சொன்னார், ye are not of the world. நீங்கள் உலகத்தார் அல்ல. To what degree? எந்த அளவுக்கு நம்ம உலகத்தார் அல்ல? Even as he was not of this world when he lived his life in this world. அவர் இந்த பூமியிலே வாழ்ந்தபோது உலகத்தான் அல்லாதது போல Jesus said, my kingdom is not of this world. ஆண்டவர் சொன்னார், என்னுடைய ராஜ்யம் உலகத்துக்குரியதல்ல. In the same way, when he prayed for his disciples as the Son of God to the Heavenly Father in his life that he lived in the flesh, சிஷ்யர்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்த அந்த ஜெபத்திலே தேவனுடைய குமாரனாய் பிதாவை நோக்கி அவர் ஏறெடுத்த அந்த ஜெபத்திலும் கூட he said, Father, they are not of the world, even as I am not of the world. நான் உலகத்தான் அல்லாதது போல அவர்களும் உலகத்தார் அல்ல. I have given them thy word. உம்முடைய வார்த்தை நான் அவர்களுக்கு கொடுத்தேன். He has separated us. God's word is a separating word. And the separating nature of the blood of Christ is in the word of God. You see that right from creation. There was darkness in this earth in the beginning. But the word of God was spoken. God said,
let there be light. அங்கே தேவன் தன்னுடைய வாயை திறந்து வெளிச்சம் உண்டாக கடவுது என்று சொன்னார். And there was light. அப்பொழுது வெளிச்சம் உண்டாயிற்று. What happened when there was light? வெளிச்சம் உண்டான உடனே என்ன ஆயிற்று? He divided, he separated the light from darkness. வெளிச்சத்தையும் இருளையும் வெவ்வேறாக பிரித்தது. As the word of God worked in the creation, சிருஷ்டிப்பிலே தேவனுடைய வார்த்தை எப்படி கிரியை செய்ததோ, the word of God also works in the redemption. இந்த மீட்பின் காரியத்திலும் தேவனுடைய வார்த்தை கிரியை செய்யக்கூடியதாய் இருக்கிறது. Redemption in the lives of his people that are redeemed. அவராலே மீட்கப்பட்டவர்களுடைய மீட்பின் வாழ்க்கையிலும் அது கிரியை செய்யக்கூடியதாய் இருக்கிறது. The scripture says, அந்த வேதவசனம் சொல்கிறது, in the book of Psalm 119, 119ஆம் சங்கீதத்திலே, the psalmist says, the entrance of thy word giveth light. உம்முடைய வசனம் பேதைகளுக்கு வெளிச்சத்தை கொடுக்கிறது. When this word enters into our heart, இந்த வசனம் நம்முடைய வாழ்க்கைக்குள்ளே பிரவேசித்ததானால், when what the Spirit speaks through his word enters into our heart, அவருடைய ஆவியானவர் அவருடைய வார்த்தையை நம்முடைய ஆவிக்குள்ளாக நமக்குள்ளே as the light is entering in, அப்பொழுது பிரசித்தம் வெளிச்சத்தை, as the light and the life of Christ entering in through his word by what the Spirit is saying, வெளிச்சமானது அவருடைய வார்த்தையின் மூலமாய் நமக்குள்ளே அது வெளிச்சத்தை உண்டாக்குகிறது. it must drive away the darkness. அது இருளை வெளியே விரட்டுகிறதா, put a separation. ஒரு பிரித்தெடுத்தலை உண்டாக்குகிறது. Yes, we are in the world. நாம் உலகத்துல தான் இருக்கிறோம். We are not of the world. ஆனா உலகத்துக்குரியவர்கள் அல்ல. Praise the name of the living God. நாமத்துக்கே மகிமை. You know, when we read this term called world in the Bible, இந்த உலகத்திலே உலகம், வேதத்திலே உலகம் என்கிற வார்த்தையை நாம் வாசிக்கும்போது பார்க்கும்போது, there are two worlds. இரண்டு உலகம் இருக்கிறது. And I say two worlds, I don't mean to say there are two different maps. நான் ரெண்டு உலகம்னா ரெண்டு வித்தியாசப்பட்ட உலக வரைபடம் அல்ல. Two worlds means one is created world. ஒன்று சிருஷ்டிக்கப்பட்ட உலகம். The other one is the perverted world from the creation. அந்த சிருஷ்டிப்பிலிருந்து மாறுபட்ட உலகம். Yes, God created certain things in this world for his people. தேவன் தம்முடைய ஜனங்களுக்காக சில காரியங்களை இந்த பூமியிலே சிருஷ்டித்தார். Why not? It is for everyone. இது எல்லாருக்குமாக. There is nothing wrong in accepting that and experiencing that. அதை ஒத்துக்கொள்ளுதலையோ அதை அனுபவிக்கிறதுல எந்த ஒரு தவறுமே கிடையாது. Because that is the original created world. அதுதான் ஆரம்பத்திலே சிருஷ்டிக்கப்பட்ட உலகம் அது. But after Genesis 3, ஆனா ஆதியாகமம் 1வது அதிகாரத்துக்கு, after the devil took control of this world, இந்த உலகத்தை பிசாசானவன் தன் கட்டுப்பாட்டுக்குள் எடுத்த பின்பு perverted it. அது மாறுபட்டு போனது. That's why the scripture says this world lieth in wickedness. அந்த உலகம் பொல்லாங்கனுக்குள் கிடக்கிறது என்று வேதவசனம். We have every right to enjoy and experience that which God has ordained in his created world. தேவன் சிருஷ்டித்த உலகத்திலே தேவன் ஏற்படுத்தின நியமித்த எல்லாவற்றையும் நாம் அனுபவிக்க நமக்கு அதிகாரம் உண்டு. But we can never take part, never experience and never enjoy what the devil has perverted. ஆனால் பிசாசுடைய மாறுபட்ட உலகத்தில் இருந்த எந்த ஒரு காரியத்தை நாம் அனுபவிக்கவோ அதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளவோ நமக்குள்ளே கொள்ளவோ நமக்கு கிடையாது. The lust of the flesh, மாம்சத்தின் இச்சை, the lust of the eyes, கண்களின் இச்சை, the pride of life, ஜீவனத்தின் பெருமை. When we follow God, நாம் தேவனை பின்பற்றும்போது, we follow his spirit's leading, அவருடைய ஆவியின் பின்பற்றுதலை நாம் நடத்துதலை நாம் பின்பற்றுகிறோம். He will reveal to us through his word. அவர் தம்முடைய வார்த்தையின் மூலமாய் நமக்கு அதை வெளிப்படுத்துவார். What is of the original created world and what is of the devil's perverted world. உண்மையான உலகம் எது, அதுக்குரியவைகள் என்ன, பிசாசு மாறுபடுத்த விட்ட உலகத்தின் அதற்குரிய காரியங்கள் என்ன என்பதை அவர் வெளிப்படுத்துவார். That's how we live a sanctified life. அப்படியாக நாம் ஒரு பரிசுத்தமுள்ள வாழ்க்கை வாழ வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். Praise the name of the living God. நாமத்துக்கே மகிமை. Then we are enabled, empowered to do his will because his blood through his word have sanctified us. அவருடைய வார்த்தையினால் உண்டாயிருக்கிற அந்த இரத்தத்தின் வல்லமையினாலே அவருடைய சித்தத்தை செய்வதற்கு நம்மை அதை ஆற்றல் படுத்துகிறது, நம்மை ஆற்றல் உடையவர்களாக்குகிறது, நம்மை உற்சாகப்படுத்துகிறது, ஊக்குவிக்கிறது. When we go to 1 Chronicles chapter number 16 and read verse number 1, 1 நாளாகமம் 16வது அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்துக்கு போறோம். This is what the scripture says. வேதவசனம் அதைத்தான் சொல்லுகிறது. So they brought the ark of God and set it in the midst of the tent that David had pitched for it,
And they offered burnt sacrifices and peace offerings before God. தேவனுடைய பெட்டியை உள்ளே கொண்டு வந்தபோது தாவீது அதற்கு போட்ட கூடாரத்தின் நடுவே அவர்கள் அதை வைத்து தேவனுடைய சந்நிதியில் சர்வாங்க தகன பலிகளையும் சமாதான பலிகளையும் செலுத்தினார்கள். Praise the name of the living God. Never neglect the process. எனவே செயல்முறையை ஒரு காலம் அலட்சியம் பண்ணக்கூடாது. You miss something, நாம் ஒரு காரியத்தை அது தவறும்போது say sorry, the Lord is gracious. ஆண்டவர் கிருபையுள்ளவர், அவரிடத்திலே நாம் வருந்துகிறோம் என்று கேட்போம். Let's repent. எனவே மனம் திரும்புவோம். Find the right way. சரியான வழியை கண்டுபிடிப்போம். If we have the desire to find the right way, he shows it to us. சரியான வழியை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்று வாஞ்சை இருந்ததுனா நிச்சயம் ஆண்டவர் அந்த சரியான வழியை நமக்கு காண்பிப்பார். Scripture says, blessed are the hungry, for they shall be filled. நீதியின் மேல் பசிதாகம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள், அவர்கள் திருப்தி அடைவார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. So will of God is something that spans across our whole lifetime. நம்முடைய வாழ்க்கை முழுவதுக்குமே அதை வாழ்க்கை முழுவதும் கடந்து போன ஒரு காரியம். Yes, God will not show the end from the beginning to us. நமக்கு தேவன் அந்த ஆரம்பத்துல இருந்து முடிவை காட்ட மாட்டார். If he would show the end from the beginning to us, அவர் ஆரம்பத்துல இருந்தே முடிவை நமக்கு காமிச்சிட்டார்னா, if he shows the entire way, இல்ல முழு பாதையுமே நமக்கு காமிச்சிட்டார்னா, what all ways we have to go through, pass கடந்து through, போக வேண்டிய எல்லா பாதையும் தேவன் the circumstances, சூழ்நிலைகளை காண்பித்தாரனா, we will run away in the beginning நாம itself. ஆரம்பத்திலே ஓடி போயிடுவோம். But God reveals it little by ஆனா little. தேவன் அப்படி இல்ல, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக. Praise the name of the living God. Let's say, for example, உதாரணத்துக்கு ஒரு காரியத்தை சொல்கிறேன். there is a big stadium. ஒரு பெரிய அரங்கம் இருக்கிறது. Let's say it's 1 kilometer long and half a kilometer wide. ஒரு கிலோமீட்டர் நீளவாட்டத்திலும் 1/2 கிலோமீட்டர் அகலவாட்டத்திலும் இருக்கிறது. Huge stadium. பெரிய அரங்கம். And if you have a stadium, you will have floodlights all over the place. அந்த அரங்கத்துக்குள்ள ஸ்டேடியத்துக்குள்ள போனீங்கன்னா சுத்தி வெறும் ஃப்ளட் லைட் தான், பெரிய பெரிய வெளிச்சங்கள். When all the floodlights are switched on, எல்லா வெளிச்சம் எல்லா ஃப்ளட் லைட்ஸும் ஆன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா, you can see clearly every inch within that stadium. அந்த அரங்கத்துக்குள்ள அந்த ஸ்டேடியத்துக்குள்ள அவ்வளோ பெரிய ஸ்டேடியத்துக்குள்ள இருக்கிற எல்லாம் ரொம்ப தெளிவா தெரியும். All the 1000 meter of length, அந்த 1 கிலோமீட்டர் நீளம் உள்ள அத்தனை காரியங்களும், all the half or 500 meters width, கிலோமீட்டர் இருக்கிற அந்த அகலப்பாதையில இருக்கிற சகலமும், see everything clearly. எல்லாமே தெளிவா இருக்கும். You can walk anywhere from one place to the other place. எங்க வேணா நீங்க இங்க இருந்து அங்க, அங்க இருந்து இங்க, எங்க வேணா நீங்க நடந்து போலாம். But the will of God, ஆனா தேவனுடைய சித்தம் என்பது, it is walking in a stadium அது ஒரு அரங்கத்துக்குள்ள நடப்பது போலதான். with no floodlights, ஃப்ளட் லைட் கிடையாது, but a torch light. அங்க டார்ச் லைட் தான் இருக்கும். What happens when you walk with the help of a torch ஒரு light? டார்ச் லைட் உதவியோடு நீங்கள் நடக்கும்போது எப்படி இருக்கும் If you are காரியம்? standing in one end of the stadium and have to reach the other end of the stadium, cross all the 1000 meters. நீங்க அந்த அரங்கத்தினுடைய ஒரு முனையிலிருந்து 1 கிலோமீட்டர் தூரம் கடந்த அந்த அரங்கத்தோட அடுத்த கோடிக்கு நீங்க போக வேண்டும். டார்ச் லைட் உதவியோட போனா எப்படி இருக்கும்? How do you do it? அது With no எப்படி floodlights செய்யலாம்? but only torch light. ஃப்ளட் லைட் இல்ல, வெறும் டார்ச் லைட் கையில. If you on the torch, நீங்க டார்ச் லைட் ஆன் பண்ணி விட்டு you won't see 1000 meters. நீங்க வந்து 1000 மீட்டரையும் பார்க்க மாட்டீங்க, You முடியாது. will see only 5 feet. ஒரு 5 அடி தூரம் தான் உங்களால பார்க்க So முடியும். what do you have to do? மறுபடியும் என்ன செய்ய First வேணும்? cross the 5 feet. அந்த 5 அடி தூரத்தை And once you cross that 5 நீங்க feet, அந்த 5 அடி தூரம் கடந்து போன பின்பு you will see the next 5 feet. அடுத்த 5 அடி தூரம் உங்களுக்கு தெரியும். And then you cross the next 5 அந்த feet. அடுத்த 5 அடி தூரம் நீங்க கடந்து போனீங்கன்னா And you will see the third 5 feet. மூணாவது 5 அடி தூரம் தெரியும். That is how God reveals His purpose and அப்படியாகத்தான் plan தேவன் when it comes to doing His will. அவருடைய சித்தத்தை செய்ய வருகிற வேளையிலே அவருடைய காரியங்களை, அவருடைய திட்டத்தை, அவருடைய சித்தத்தை நமக்கு அறிவிக்கிறவராய் இருக்கிறார். Many times we want to see the end, that finishing line. அநேக நேரத்துல நமக்கு ஆரம்பிக்கும் போதே முடிவை காணணும்னு எண்ணம். God says, first ஆனா do ஆண்டவர் this. சொல்றாரு, முதல்ல இதை செய். With this little light that I have given you, நான் உனக்கு கொடுத்திருக்கிற இந்த சிறு வெளிச்சத்தை நீ கொண்டு cross that 5 feet. அந்த 5 அடியை முதல்ல நீ கடந்து போ. Then I will show you the next part. அதன் பின்பாக அடுத்த 5 அடி தூரத்தை Then நான் I will show you காட்டுகிறேன். the next part. அதன் பின்பாக மீண்டும் 5 அடி But தூரத்தை I'll tell you, when we faithfully follow that ஆனா light, அந்த வெளிச்சத்தை நம்பி உண்மையாகவே நாம் அதை கடந்து Scripture போனோம்னா, says, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my வேத path.
வசனம் சொல்லுது, நம்முடைய வசனம் என் கால்களுக்கு தீபம் என் பாதைக்கு வெளிச்சமாய் And the இருக்கிறது. Spirit of God தேவனுடைய ஆவியானவர் speaks to our heart through His Word. அவருடைய வார்த்தையின் மூலமாய் நம்முடைய இருதயத்துக்கு நேராய் He பேசும்போது shows that light. அவர் அந்த வெளிச்சத்தை நமக்கு காண்பிக்கிறவராய் Walk in that இருக்கிறார். light. அந்த வெளிச்சத்திலே நடவுங்கள். Because God is in that light. ஏனென்றால் தேவன் அந்த வெளிச்சத்தில் It's the light of Christ. கிறிஸ்துவினுடைய வெளிச்சம். It's the light of life. அந்த வெளிச்சமாகிய வாழ்வு. Be faithful to pursue it. அதை நாம் தொடர்ந்து பின்பற்ற You வேண்டியவர்களாய் fumble and fall. நாம் கீழே அங்கே இடறி விழுந்தாலும் கூட Focus on the light. அந்த வெளிச்சத்துல மாத்திரம் நம்ம கவனம் இருக்கட்டும். See it clearly. அதை தெளிவாக காணுங்கள். Because God never hides Himself. ஏனென்றால் தேவன் ஒரு காலம் தம்மை மறைத்துக் கொள்கிறார். Yes, it was hidden from ages to அது generations. காலகாலங்களாக தலைமுறைக்கு மறைக்கப்பட்ட But ஒன்று. now it has been ஆனால் revealed. இப்பொழுது அது வெளிப்படுத்தப்பட்ட ரகசியம். Only we have to be willing to see that light. அந்த வெளிச்சத்தை பார்க்க முதலாவது நமக்கு Lord, show me the way. ஆண்டவரே உம்முடைய வழியை எனக்கு காண்பியும். I devote my life to நான் walk in it. என்னுடைய வாழ்க்கையை உம்முடைய வழியிலே நடக்க நான் என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன். I'm willing to go through this process. இந்த செயல்முறையிலே நான் கடந்து போக விருப்பம் உள்ளவனாய் இருக்கிறேன். Never belittle or undermine or neglect the process in which God puts you through. ஆண்டவர் வைத்திருக்கிற அந்த செயல்முறையில அதை குறைவாக மதிப்பிடவோ செய்ய அலட்சியம் பண்ணாமலோ இல்லை அதை பொருட்படுத்தாமலோ நான் இருக்கக்கூடாது. Doing the will of God தேவனுடைய சித்தத்தையே செய்யும்போது doing the will of God is like a child which is born growing. ஒரு குழந்தை பிறந்து வளர்வதற்கு ஒரு சமமாய் இருக்கிற தேவனுடைய சித்தம் A செய்யும். baby is not born today and is grown up tomorrow. ஒரு குழந்தை பிறந்த உடனே அது முழு ஆளைய உடனே அது வளர்ந்து முடியாது. A child that is born today is not an adult tomorrow. இன்னைக்கு இப்ப குழந்தையா பிறந்தது நாளைக்கு அது பெரியவர்களாக உடனே Go மாறாது. through stages. அது சில நிலைகளை கடக்க வேண்டும். Babyhood, அது பிறப்பு குழந்தை பருவம், childhood, அந்த சிறு குழந்தை பருவம், boyhood or அல்ல girlhood, ஒரு பையன் பருவம் இல்ல மாணவ பருவம், youth, மாணவ பருவம், adult, அதுக்கப்புறம் வயதானவங்க, middle aged, நடுவத்தர வயது, old age, வயதானவர்கள் process. அதுக்கப்புறம் அப்படியே கடந்து போய்க்கொண்டே இருக்கும். You know, when you read about the miracles that Jesus did, ஆண்டவர் செய்த அற்புதங்கள் எல்லாம் நீங்க படித்து பார்க்கும்போது He never did one miracle. அவர் ஒரு காலம் ஒரு அற்புதத்தை அவர் செய்யல. ஒரு அற்புதத்தை செய்யல. One type of miracle he never did. ஒரு அற்புதத்தை அவர் செய்யல. Do you know what is that? அது என்ன தெரியுமா? He did not call a 3-year-old child அவர் 3 வயதுள்ள குழந்தையை அவர் கூப்பிடல and pray for the child to become 30 years. உடனே அது 3 வயசு 30 வயசு ஆகும்படியா செய்யல. Have you read the scripture? Jesus did any miracles like that? அப்படிப்பட்டதான அற்புதம் எதையும் இயேசப்பா செய்யல. He never did. ஒரு காலம் செய்யல. Because he knew it is a process. ஏனென்றால் அவருக்கு நன்றாக தெரியும் அது ஒரு செயல்முறை. There is no shortcuts for process. இந்த விதமா ஒரு குறுக்கு வழியில அந்த செயல்முறையை நிறைவேற்ற முடியாது. Baby has to grow. ஒரு குழந்தை பிறந்தவனா The 3-year-old have to become 30-year-old. அந்த 3 வயது குழந்தை 30 வயது வரைக்கும் வளரணும். வளரணும்னா has to go through a process of 27 years. 27 வருஷம் செயல்முறையில கடந்து போக வேண்டும். There is no shortcut for that. அதுக்கு ஒரு குறுக்கு வழியே கிடையாது. It is so with doing the will of God and living our life in Christ. கிறிஸ்துவுக்குள்ளே வாழ்கிற இந்த வாழ்க்கையில அவருடைய சித்தத்தை செய்கிறதும் அப்படியே. For that, our relationship, our fellowship with Him, அதற்கு அவரோடு கொண்டிருக்கிற ஒரு இணைப்பு ஐக்கியம், our fellowship with Him, அவரோடு கொண்டுள்ள ஒரு ஐக்கியம், the consistent fellowship with ஒரு Him, நிலைத்த ஒரு உறவு முறை, the closeness of our fellowship, நம்முடைய ஐக்கியத்தினுடைய நெருக்கம், that is very important. மிகவும் முக்கியமாகும். Only that is the key that will never let us to give up. அது ஒண்ணுதான் நமக்கு திறவுகோல், நம்ம ஒரு காலம் நாம் விட்டு விடாம போவதுக்கு, But to pursue after Him. அதன் பின்பாக நாம் தொடர்ந்து கடந்து போக வேண்டும். Never neglect the process when it comes to the will of God. தேவனுடைய சித்தத்தை செய்ய வரும்போது அந்த செயல்முறையை ஒரு காலம் அலட்சியம் Do the பண்ணக்கூடாது. right thing, the right way, the right time, the right சரியான place. காரியத்தை சரியான வழியிலே சரியான இடத்திலே சரியான முறையிலே செய்யப்பட We'll வேண்டும். continue next week and God bless you நாம் all. தொடர்ந்து அடுத்த வாரம் பார்க்கலாம். ஆண்டவர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. Amen. ஆமென்.